Ha- Hello guys, what is up? It's me, Isatul. Finally, we are back after 2 months. I'm from URF and I'm your new intern host. So guys, how are you all doing? I hope you guys are doing fine. And guys, might be wondering, যে আমি চশমা কেন পরে আছি? Because it's obvious. I'm very happy যে finally after 2 months we're back. And I hope you guys will have a wonderful session with us today. Handing the mic, handing the floor over to Salva. So hey guys, I'm Salva. So today's storytime session is on Canadian University. And here with us we have our guest of honor, Hafsa Ryda. So I'm giving the floor to Hafsa Ryda Apu. So please, Hapu. Okay, so my life. Okay, yeah. So once again, I'm Hafsa Ryda and studying in University of Calgary currently. I'm doing a major in environmental science, and yeah, finally, কোনোমতে আসার পর completed my first semester. So এখন second semester এর জন্য fight করতেছি. Let's see if I can pass or not. Yeah, that's all. Thank you so much, Apu. Before diving into the main session of today, I will tell you about URF. URF, that is University Research Forum, is a platform that provides students with information about various universities around the world. It also provides you with it helps you to strengthen your ECA profiles and it helps you to do internships and many more. So yes, Ishatul. Hey guys, so yeah, it was a bit of technical problem. So Apu, thank you for your lovely, thank you, Sababa, for your introduction. So guys, আমরা বেশি কথা না বাড়াই, let's get into the main discussion আজকে. So Apu, I have some questions for you. The first one, where did you study from? Like your school background and all. Can you let us know about it? Yeah, surely. So I completed my O levels and my A levels both from Maple Leaf International School, and I started applying when I was in my A levels. Like A levels complete করতেছিলাম, and along with that, I started my application. So when did you go to Canada? I came this fall, as in 2021 or September 25, if I can. Yeah, 25. So it's been like I'm brand new to Canada still. Um, 3 months হয়েছে exactly. আজকে হচ্ছে 26 ক্যানাডাতে, so yeah, আজকে 26. Yeah, আজকে 26. So basically কালকে হচ্ছে আমার officially 3 months হয়েছে ক্যানাডাতে. Yeah, that's all. Oh, I'm all still right. a Bengali So like all other people. no, it's fine. It's fine. It's understandable. Asa, Apu, so would you like to share any of your experience? Like, how were you in your school life? Like, as a student, academically, how were you? Okay. Don't ask that, Karan. I was tremendously bad as a student. Backbencher ছিলাম all my life. And then after O levels, like something happened. I felt like যে I need to work on myself. কারণ এভাবে যদি backbencher থেকে যাই, I literally cannot pull off anything in life. So then I started pushing myself a little bit, and yeah, after that, আস্তে আস্তে, maybe high school results compare করলে আমার like 10th or 9th থেকে better ছিল. And then yeah, finally তো I got admission in UFC. That's all. বাট yeah, one more thing I would like to say is আমার ইসিএ মোটামুটি ভালো ছিল। মানে যদিও আমি পড়াশোনা অতটা করতাম না, বাট এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে অনেক অ্যাক্টিভ ছিলাম, অনেক। Asa, since we're talking about extracurricular activities, like, so you were very much engaged. So what were some, can you give us some examples? Like, kon ECSA, like you were involved? যেমন হচ্ছে ব্যাক ইন ক্লাস 6, গ্রেড 6 এ তখন বাংলাদেশে মান এখন যেমন মান যে তুমি প্রত্যেকটা গলিতে Yeah. একটা স্কুলের মধ্যে মান পাবা। তখন এরকম ছিল না। তখন ছিল যে পুরা বাংলাদেশে I guess সিইউ মানে চিটাগং ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড ডিইউ তে হইতো। I'm not sure though, but I'm just বলতেছি। বাট এটাই হওয়ার কথা আরকি। তো তখন বাংলাদেশে নতুন মান আসে অ্যান্ড একটা গ্রেড 6 এর জন্য মান নিয়ে জানাটা তখন মানে একদমই মানে নতুন কোনো কিছু। সো আমি গ্রেড 6 এ মান স্টার্ট করি অ্যান্ড ফ্রম দেয়ার আস্তে সায়েন্স ফেস্ট, দেন স্কুলের ফেস্ট, দেন স্কুলের পাশের স্কুলগুলোতে ফেস্ট। এসব করতে দেন ২ টা মান করা হইছে। দেন 10 মিনিট স্কুল তো চিনো আই হোপ। ওখানে ইন্টার্ন ছিলাম অ্যান্ড ইয়া আর কি? ওই তো আর হচ্ছে দেন মেপল লিফে যখন আসি ওখানকার যেসব স্পোর্টস গুলা ছিল যেমন ব্যাডমিন্টন, দেন হচ্ছে
আর কি ছিল? Yeah, ব্যাডমিন্টন মোস্ট লাইকলি। অ্যান্ড দেন বাস্কেটবল ছিল। বাস্কেটবলে কোনো টুর্নামেন্ট ছিল না। বাট yeah, I used to play a lot. সো ব্যাডমিন্টন খেলছি। ওখান থেকে কিছু ট্রফিজ অ্যান্ড দেন কিছু এই যে অলিম্পিয়াডস থাকে যেমন ইংলিশ অলিম্পিয়াড। You have heard of it, I guess. ইংলিশ অলিম্পিয়াডে সিএ ছিলাম। সো yeah, I was always into extracurricular activities. More than পড়াশোনা, I was into outside works. Oh, Apo, so there's just another question since we're talking about ECS already. So you said about MUN. So like, how was your experience? Like your first MUN? Because I myself have been doing MUNs. Like it's been like 10 MUNs I've done. Mhm. So did you get any award? And how was your first MUN experience? Because I know it can be a bit shaky because there Uh, is so many people yeah. out there. Yeah, so when I started first, so I was not even 13 perfectly. তো আমার জন্য ওটা খুবই টাফ ছিল ফার্স্টের দিকে লাইক টু গেট সামথিং তুমি এটা কি বলে বেস্ট ডেলিকেট বলো বা যেটাই বলো ইট ওয়াজ রিয়েলি টাফ কারণ ব্যাক দেন এখন যেমন যে স্কুলের মানুষজনরা অনেক কম্পিট করে তখন আই এম দ্য অনলি ওয়ান লাইক আই ওয়াজ দ্য অনলি ওয়ান যে একমাত্র স্কুল থেকে ছিল আর বাকি সব বড় বড় ভাইয়া আপুরা সবাই ভার্সিটি. So it was really tough for me to fight. But then in the second one, I somehow managed to get a verbal mention, but literally on a trophy পাই নাই. Verbal mention is verbally mentioned করা. So it was sad. এটাই and also one more thing back then এখন যদি compare করি এখন মানে কথাটা might sound different, but right now most of the MUNs are more about the parties and galas. Back then MU1 was something legit, honestly. It was really fun. Yeah, I totally agree with you. Until Yeah. 2017, it was like just for the Yeah, academics, and pura then things exactly. happened. And I left doing MUN back in 2017 just because of this reason. Current research পরে ভাই আগে party করি. So I was like, no, I'm not doing it anymore. Yeah, yeah, interesting. So Sababa, I'm handing the So floor to you. please, yes. প্লিজ আপু যদি একদম লাইক এখন প্রসিডিওরস গুলা your A level থেকে স্টার্ট করে কিভাবে প্রসিডিওর করেছিলা your like A levels এর requirements and everything ওগুলি নিয়ে যদি একটু ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো বলতা. Okay, so when I started A levels, AS গেল কোভিড এর মধ্যে, A2 ও গেল কোভিড এর মধ্যে। A levels এ আমার কখনো কোনো টার্গেট ছিল না। মানে ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমার কোনো টার্গেট ছিল না ইউএফসিতে আসা। ফার্স্ট আমার ইনিশিয়াল টার্গেট ছিল যে আমি ল নিয়ে পড়বো। মানে হইছে কি আমি A levels এ উঠি যে আমি কমপ্লিটলি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে। আসার পরে আই ডিসকভার যে এ লেভেলসে ল পড়া যায়। সো আমি ল নিয়ে পড়ছি, এ লেভেলসে ল, ম্যাথস, ফিজিক্স এইসব নিয়ে পড়ছি। বাট আমার কখনো টার্গেট ছিল না যে আই উইল মুভ টু ক্যানাডা উইথ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স। সো হোয়াট হ্যাপেন্ড ইজ আমি পরে দেখলাম যে জিনিসটা যে এ লেভেলসের পর ইফ আই ওয়ান্ট টু পারসিউ ল অ্যাব্রড দেন ইউকে ইজ দ্য বেস্ট কান্ট্রি। বাট দেন এগেন ইফ ইউ গাইজ নো যে ইউকেতে পিআর নিয়ে অনেক ঝামেলা করে, ইউ ক্যান স্টে দেয়ার টিল ইউর ডেথ বাট স্টিল তোমাকে ওরা পিআর দিবে না। So it doesn't make any sense যে আমি আমার প্যারেন্টসের লাখ লাখ টাকা ওখানে ইনভেস্ট করে আই জাস্ট গেট দ্য ডিগ্রি অ্যান্ড দেন কাম ব্যাক লাইক কারণ বাংলাদেশে এসে তো আমরা তাহলে বাংলাদেশ থেকেও পাশ করে দেন লয়ার হতে পারি উইচ ইজ বেসিক্যালি দ্য সেম। সো আই থট অফ লাইক আ লঙ্গার রান থিং যে in case if I want to get settled or if I want to get better jobs, I need to find some country যেখানে আমি হয়তো ফিউচার দেখতে পাবো বা সেটেলমেন্টের কথা চিন্তা করতে পারবো। So from there I started thinking of Canada and আব্বু আম্মু কানাডা পছন্দ করছে over UK. So ওখান থেকে হচ্ছে আস্তে আস্তে I started planning for Canada. So আমার ক্যানাডার even you know what আমি যখন ইউএফসি অ্যাপ্লাই করি ওই দিন ডেডলাইন ছিল ইউএফসির যে ওই দিনের পর আর হবে না। সো আমি একদম ডেডলাইনে অ্যাপ্লাই করে ঢুকছি ইউএফসিতে। আমার ইনিশিয়াল সবকিছুই একদম ল এর জন্য ছিল। সো আমি লতে তোমার ম্যাথস ফিজিক্স অতটা কনসেন্ট্রেট করি নাই বাট সামহাউ আই ম্যানেজড টু গেট 2 Bs ইন A levels. সো ওইভাবে করে করে আগাইছি। সো বেসিক্যালি রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে ABB হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট থাকে A levels এর জন্য যতটুকু আমার জানা আছে। অ্যান্ড লাস্ট আমার সময় যা ছিল এখন রিকোয়ারমেন্ট হতে পারে চেঞ্জ হবে কারণ ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিরা এখন ওদের রিকোয়ারমেন্টস along with requirements ফিজও কিছুটা চেঞ্জ করতেছে। সো ব্যাক ইন মাই টাইম ইট ওয়াজ লাইক ABB. সো আমি টার্গেট করি না ইউএফসি বাট সামহাউ আমার টার্গেটেড গ্রেডস চলে আসছে অ্যান্ড দেন অ্যাজ আই অ্যাপ্লাইড আই গট দ্য অফার লেটার। And আচ্ছা yeah, সো one more thing, I just missed it. সেটা হচ্ছে আইএলস নিয়ে আমার একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে। আইএলস আমার দিতে হতো না বাট আউট অফ কিউরিসিটি বলবো নাকি অ্যাংশিয়াসনেস বলবো কারণ মাঝখান দিয়ে ইফ ইউ গাইজ নো যে ক্যানাডিয়ান ভিসা পাওয়াটা খুবই টাফ ছিল।
তো যেহেতু যারা ইএম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিলং করে ওদের একটা মিনিমাম স্কোর থাকলে দে ক্যান অ্যাপ্লাই উইথআউট আইএলস। বাট আর করোনার সময় মাই আইএলস গট ওয়েভড ফ্রম দি ইউনিভার্সিটি, কারণ আইএলস কোথাও হচ্ছিল না। সো আমার লাগতো না ওটা করা। বাট দেন এগেইন আমি করছি জাস্ট আউট অফ কিউরিয়াসিটি অর অ্যাংশিয়াসনেস, যে আমি যদি আইএলস ছাড়া অ্যাপ্লাই করি, দো রিকোয়ারমেন্ট না এটা আমার ভার্সিটি থেকে, বাট আমি যদি আইএলস ছাড়া অ্যাপ্লাই করি আমার ভিসা রিজেক্ট হতে পারে। সো যারা যারা এ লেভেলস বা ও লেভেলস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে দিচ্ছ, তোমাদের যদি গ্রেড বি থাকে দেন ডোন্ট গো ফর আইএলস যদি ইউনিভার্সিটি রিকোয়ারমেন্টে না থাকে, কারণ ইউনিভার্সিটি যেটা রিকোয়ারমেন্টে দিবে না আইআরসিসি তোমাদেরকে ওটা নিয়ে কোয়েশ্চেন করবে না। সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। আচ্ছা, তাহলে আপু, what about SAT and Duolingo? এগুলো কি accepted or do we need to give them an As far as I know, SATO UFC accept করে, but Duolingo I don't think so. I practiced maybe Duolingo একবার, but Duolingo I don't think so accept করে। আচ্ছা, আর IELTS এর গ্রেডিংটা কি অনেক হাই? মানে লাইক what did you get? IELTS এর Like মিনিমাম গ্রেড হচ্ছে 6.5। সো 6.5 in each of the bands ওটা থাকতে হবে, ওটা হলেই you are good to go. আচ্ছা, did you apply through an agencies or something like that, or you were on your own? Honestly, Maple Leaf-এর কথায় যদি আসি, then I got this counselor, Humaira ma'am. She was really a good supporter, honestly. আমি তো ফার্স্ট ইনিশিয়ালি ইউকেতে অ্যাপ্লাই করছিলাম। সো ওই টাইমেও রাত 12টা বাজে বসে বসে, মানে আমি একদম ডেডলাইনে সবকিছুর জন্য, মিস আমার উপর খুব ফ্রাস্ট্রেটেড ছিল যে আমি কেন সবকিছু ডেডলাইনে করতেছি। যাই হোক, ইউকে তো আমি ডেডলাইনে অ্যাপ্লাই করছিলাম, একদম রাত 12টা বাজে বসে বসে মিস সবকিছু করে দিছে আমাকে। আফটার দ্যাট ইভেন ক্যালগেরিটাও একদম ডেডলাইনে সবকিছু। Um, তো I got a lot of support from my school, honestly. I'm not gonna lie যে আমি নিজে করছি বা এজেন্সির থ্রুতে অনেক সাপোর্ট পাইছি স্কুল থেকে। সো উনি অনেক হেল্প আউট করছে যে কোথায় কোথায় অ্যাপ্লাই করতে হবে, ট্রান্সক্রিপ্ট অ্যান্ড ব্লা ব্লা ব্লা। সো বেসিক্যালি she worked like a guide for me যে কোথায় কোথায় কি কি দিতে হবে। আর সবকিছু যখন আমার রেডি হয়ে গেছিল, লাইক অ্যাপ্লিকেশন ডান হওয়ার পরে, তো ইউএফসিতে আমি নিজে, মানে যে ফর্মটা ওইটা আমি নিজে ফিল আউট করছি, বাট দ্য ইনস্ট্রাকশনস ওটা উনি দিয়ে দিয়েছিল আর কি, কিভাবে কি করতে হবে। দেন ট্রান্সক্রিপ্ট পৌঁছানোটা, যেমন ডিএইচএল একটা কস্ট আছে। সো ইনিশিয়ালি আই থট যে ডিএইচএল ছাড়া আর কোনো ওয়ে নাই, বাট দেন শি গেভ মি আ লট অফ আদার রিসোর্সেস যে না, তুমি এভাবে করে পাঠালে তোমার শুধু শুধু এতগুলো টাকা খরচ করতে হবে না, ইটস ফ্রি অফ কস্ট। তো ওগুলা কিছু ছিল। সো উনি গাইডেন্স ছিল মেইনলি। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে যে আমি এটাকে কি বলে, অ্যাপ্লিকেশনের পর আমার যখন সব ডকুমেন্টস রেডি, তখন হচ্ছে জাস্ট আমি সাবমিট করব, ভিসা সাবমিট করব। বাট ডিউ টু করোনা অনেক ভিসা রিজেকশনস ছিল। আই ডোন্ট নো কেন ছিল, বাট উইদাউট এনি রিজনও মানুষের ভিসা রিজেক্ট হচ্ছিল করোনা কালে। ইট ওয়াজ আ রিয়েলি ব্যাড টাইম। সো আই ওয়াজ স্কেয়ার টু ডেথ যে আমি যদি একটু এদিক সেদিক করি, হইতে পারে আমারটাও রিজেক্ট হয়ে যাবে। মাই পেপার্স ওয়ার অল রেডি, বাট স্টিল আমি জাস্ট লাইক ক্রস চেকের জন্য আই ওয়েন্ট টু প্রফেশনালস, গ্রাজুয়েট ট্র্যাক ওনাদের নাম। সো হোয়াট দে ডিড ইজ, আমার যা যা ডকুমেন্ট আমি ওদেরকে দিছি, ওরা ওটা জাস্ট একবার চেক করছে। চেক করে বলছে ইয়েস ইউ আর গুড টু গো। দেন ওরা ওটাকে কম্প্রেস করতে হয় ফাইলটাকে, যেহেতু অনলাইন সাবমিশন, পেপার সাবমিশন অফ ছিল কোভিডের সময়, এখন ওপেন হয়েছে নাকি আই ডোন্ট নো, বাট মেবি এখনো অনলাইনই আছে। সো ওইটাকে কম্প্রেস করে দেন একটা ছোট্ট ফাইল করে ওইটাকে আপলোড করতে হয়। সো ওরা চেক করছে, চেক করে কম্প্রেস করে দেন আপলোড করে দিয়েছে ফর মি। সো এজেন্সির সাথে আমার জার্নি অতটুকুই যে চেক and then just like apply on my behalf professionally, এটাই। আচ্ছা, so agency কি কোনো cost করেছিল or something like that, or it was free of cost? Yeah, it of course cost নিবে. No agency is free of cost in Bangladesh, of course no agency. It charged me around, I'm not gonna tell the cost কারণ মানে আচ্ছা এটা আচ্ছা, আসলে anyways. ওনাদের আচ্ছা, ব্যাপার anyways, যে ওনারা কার থেকে কি করবে। সো হ্যাঁ, কস্ট ছিল। okay. আচ্ছা, talking about papers and documents, like একদম first থেকে including your A level O level results and all that, কি কি মানে একদম basics কি কি লাগছিল? Like important parts. Basics as in মানে as a transcript submission or something else? Yeah, example, SOP, statement of purpose and all that. এগুলি নিয়ে যদি একটু Oh, elaborate করে। okay, so মানে documents regarding the visa process. Yes.
ওকে, সো ভিসার সময় আমাদের সময় সত্যি বলবো যে বাকি অন্যান্য ইয়ার্স গুলোর থেকে কিন্তু আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা ওয়াজ ওয়ে টু ডিফারেন্ট বিকজ অফ দ্য অনলাইন থিং। তো এসওপি ছিল, এসওপি লিখতে হইছে যে এটা আমাকে আই হোপ আইআরসিসির কেউ দেখতেছে না এই লাইফটা, কারণ দেখলে দে মাইট কিক মি আউট কজ আমি সেটেলমেন্টের কথা বলছি ক্যানাডাতে, উইচ আইআরসিসি হেটস। সো তুমি যখন এসওপি লিখবা তখন অফকোর্স তোমার বলতে হবে যে তোমার 14th জেনারেশনের কেউ আশেপাশে এখানে থাকে না, ইউ আর দ্য অনলি ওয়ান যে প্রথম আসছো এই দেশে তোমার বংশ থেকে, সো দ্যাট দে ডোন্ট গেট দিস ভাইব যে তুমি এখানে বসে যাবা সারা জীবনের জন্য আফটার গ্রাজুয়েশন, ঠিক আছে? সো ইউ হ্যাভ টু রাইট থিংস লাইক আমার কোনো ফ্যামিলি মেম্বার থাকে না, আমি ফার্স্ট আসছি, আমার কোনো ইন্টেনশন নাই এখানে থাকার, আমার ইন্টেনশন হচ্ছে আফটার গ্রাজুয়েশন আমি আমার ডিগ্রি নিয়ে চলে যাব দেশে, দেশে যে আমি দেশের প্রোগ্রেসের জন্য কাজ করব। আই হ্যাভ নো ইন্টেনশন টু স্টে ইন কানাডা। তুমি যদি বাই এনি চান্স লিখে থাকো যে তোমার কোনো বোন থাকে, মানে তুমি সবকিছুই লিখলা যে আমি থাকতে চাই না, আমার অ্যাটাচমেন্ট আছে বাংলাদেশের সাথে, বাট দেন এগেইন ইউ রাইট যে আমার একটা ফ্রেন্ড আছে বা আমার একটা আত্মীয় আছে যে থাকে এখানে, 100 এর মধ্যে 99% চান্স যে ওই এসওপির কারণে তোমার ভিসা রিজেক্ট হয়ে যাবে। ইউ ক্যান নোওয়ে রাইট যে তোমার কোনো পরিচিত কেউ এখানে থাকে। এটা বলা মানেই ওরা গেস করে ফেলবে যে তুমি সেটেলমেন্টের প্ল্যান করতেছো। মানে অফকোর্স তুমি প্ল্যান করবা না কেন, প্ল্যান করবা, বাট জাস্ট ডোন্ট সে ইট অন ইউর এসওপি, ইটস গোনা গেট রিজেক্টেড। সো এসওপি ছিল একটা, ওটাতে আমি লিখছি যে আমার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, দেন তোমার ফিনান্সিয়াল জিনিসটাও লিখতে হয়, যে তোমার প্যারেন্টস কি এবিলিটি গেইন করে নাকি, যে টু বিয়ার ইয়োর 4 ইয়ার্স কস্ট, কারণ তুমি আসার 2 বছরের পরে ইউ স্টার্ট ক্রাইং টু দি গভর্নমেন্ট যে গিভ মি মানি, আই নিড টু ফিনিশ মাই আন্ডারগ্র্যাড, সো গভর্নমেন্ট ইজ নট লায়াবল ফর দ্যাট। তুমি তোমার কান্ট্রি থেকে আসছো, তোমারটা যদি তুমি বিয়ার করতে পারো ওটাও তোমার ওখানে এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে যে আমি আমার প্যারেন্টস বিয়ার করতে পারবে। সো একদম শর্টে যদি বলি, কয়েকটা পয়েন্ট ওখানে লিখতে হয় এসওপিতে। ফার্স্ট, তুমি কে, তোমার স্কিলস কি কি, তুমি কোন ভার্সিটিতে চান্স পাইছো, কোথায় যাচ্ছ এক্স্যাক্টলি ওটা বলতে হবে না, মানে যে আমি যেমন ডালহাউসি অ্যান্ড ক্যালগারিতে অ্যাপ্লাই করছিলাম, সো আমার দুইটাতেই হয়েছিল, তো আই রোট বোথ নেমস যে আমার দুইটাতেই হয়েছে, আমি কোনটাতে যাব এটা আমি ফাইনালি তো বলি নাই ওখানে। তো ওইটাই যে তুমি কে, কোথায়, কোন ভার্সিটিতে এপ্লাই করছো, কোন ভার্সিটিতে হইছে, তোমার স্কিলস কি কি, দেন তোমার ফিনান্সিয়াল স্টেটাস যে তুমি কি বিয়ার করতে পারবা নাকি না 4 ইয়ার্স এ, অ্যান্ড আফটার গ্রাজুয়েশন প্ল্যানস যেটা হচ্ছে যে তুমি দেশে ব্যাক করবা, তোমার দেশের সাথে ইমোশনাল টাইজ আছে, ডিউ টু দ্যাট ইউ গোনা গেট ব্যাক, তুমি এখানে সেটেল করবা না, এগুলো তোমার বলতে হবে। অ্যান্ড অলসো ওয়ান মোর ইম্পর্টেন্ট থিং, ওই যে ওই জিনিসটা আবারও হাইলাইট করব যে রিলেটিভস ইভেন ফ্রেন্ডসও যদি থাকে, জাস্ট ডোন্ট সে যে আমার আছে কেউ, জাস্ট বলবা আই এম অল বাই মাইসেলফ, আই এম আ লোনার উলফ হিয়ার। সো এটাই ভিউয়ার্স, ছিল। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা কথা এসওপি নিয়ে বলছে, প্লিজ ডু হিয়ার ইট। সো ইশাতুল, দ্য ফ্লোর ইজ অন yours নাও। Yeah, enough of the serious talks. Now let's talk about something interesting. So Sure. Apu, your first day Canada day, how was it? Like from the moment you land your feet to Canada, যাওয়ার আগের experience কি ছিল, family reactions and all, and most importantly, আমার একটা question, since it highly কি বলে encouraged me যে in law থেকে environmental science, like the switch, isn't it a very big gap? Because you said you had maths and all, but did you have biology in your A level? So, Iktu, can you answer No, all of not those? not biology in A levels, but I did back in O levels. Chemistry, biology, সবকিছু আমার O levels ছিল। A levels এ I took them first, but as আমার plans ছিল different, so আমি তখন ওগুলো drop করে I took law as one of the core courses of mine. Um, but then if you apply here, তোমার ওই যে এটাকে কি বলে, A levels থেকে আসলে যেমন ম্যাথস এর জন্য and physics এর জন্য আমাকে ক্রেডিট দিছে। আমার ২ টা কোর্স ছিল, ওগুলো আমার অটো ডান হয়ে গেছে এখানে আসার পর বিকজ আই পাস ফ্রম এ লেভেলস। তো ক্যালকুলাসের যেই এটাকে কি বলে কোর্সগুলো ছিল ওগুলো আমার করতে হয় না খুব একটা। সো ম্যাথস 249, দেন ফিজিক্সের কত নাম্বার কোর্স ওটা তো যে আসবে সে বুঝবে যে দে গোনা গেট সাম ক্রেডিটস ফর দ্য সাবজেক্টস দে টুক ইন এ লেভেলস। সো আমার যেটা হইছে যে আমি জাস্ট আমার যদি কেমিস্ট্রি আর বায়ো থাকতো, ওটা থাকলে আমি কেমিস্ট্রি আর বায়োর ইনিশিয়াল কোর্সগুলোর জন্য আমি ক্রেডিট পেয়ে যেতাম। সো আমার জাস্ট লস এখানেই হইছে যে এটা না হওয়াতে, যেহেতু ও লেভেলস এ ছিল, সো দে নো যে আই গট আইডিয়াস। সো ওরা জাস্ট এ লেভেলস এর জন্য আমার যে কোর্সগুলো করতে হইতো ওগুলার মানে ক্রেডিট আমি পাইনি আর কি, সোজা কথা। কেমিস্ট্রি আর বায়োলজির জন্য, ম্যাথস এন্ড ফিজিক্স এর জন্য এক্সট্রা ক্রেডিট পাইছি।
আর আর জানি কি কোশ্চেন করলো যে সুইচটা অনেক বড় ছিল। Wasn't it a big switch? It was, but then again in life, you have to think of a longer run. Of course, I'm still wearing black like a lawyer. So yeah, of course, you need to be passionate. Of course, ঠিক আছে আমি বুঝছি, but then again, if you don't see your passion in future, I think it's better to switch. Like for me, it was. It doesn't make any sense for me to like risk the money of my parents and doing something, and then after doing something, coming back to the country, and then getting nothing. So I'd rather go for something which I see যে আমি ফিউচারে এটা নিয়ে কিছুটা মানে হয়তো কিছুটা বড় করতে পারবো বড়। অফকোর্স লয়ার হলেও আমি কিছুটা করতে পারতাম, বাট দেন এগেইন আমি সেটেল হতে পারতাম না বাইরে কোথাও। সো যেহেতু সেটেলমেন্টাল প্ল্যান ছিল, সো আই উড সে যে the switch was big, but I hope it will be worth it after I graduate. I hope. I still don't know. I hope it will be worth it. Yeah, wishing you best Yeah. of luck for that. আর হচ্ছে আরো কয়েকটা কোয়েশ্চেন ছিল যে লাইক family reactions যে like you left Oh, yeah. Bangladesh for Mm-hmm. Canada and then Mm-hmm. your Mm-hmm. first feeling যে enthusiasm টা থাকে যে না finally I'm moving out of the country and all like we all have that like তোমার Okay. কেসে কি Yeah. ছিল ওটা? আমার কেসে ছিল যে আমি যেটা বললাম যে all my life I dreamt of UK, London, blah blah blah. সব ইউরোপিয়ান ভাইবস, নেভার অফ নর্থ আমেরিকা। তো বাট স্টিল আই ওয়ান্ডার্ড যে আচ্ছা ঠিক আছে বিদেশ তো বিদেশি ভাই এক জায়গায় গেলেই সেম ভাইবই আসবে। ট্রাস্ট মি, টোটালি দি অপোজিট। When I landed in Calgary, I thought মানে I used to think যে বাংলাদেশে তো কোনো নাইট লাইফ নাই। তুমি রাত ৮টার পরে যেদিকে যাও ইউ আর আনসেফ। স্পেসিফিক্যালি তুমি যদি একটা মেয়ে হও তাহলে তো আরো আনসেফ, রাইট? সো আমি ভাবতাম যে আরে ভাই বিদেশে তো নাইট লাইফ অনেক ভালো হবে, ও সব জায়গায় অনেক লাইট থাকবে, সারা রাত সবকিছু ওপেন থাকবে। ভাই বাংলাদেশ ইজ ওয়ে মাচ বেটার নাইট লাইফের দিক দিয়ে এখন যদি আমি বলি। মানে আমি অন্যান্য স্টেটের কথা জানি না, ইউ গো টু টরন্টো, ভ্যানকুভার, ওখানে নাইট লাইফ আছে, বাট ক্যালগারি ইজ স্টিল আ ভেরি কোয়াইট প্লেস। ইটস মোর লাইক বাংলাদেশের সিলেট বা সাজেক টাইপের একটা জায়গা, where there is a plenty of peace and all, but মানুষ তুমি অনেক দূরে দূরে দেখতে পারবে এখানে, কাইন্ড অফ এমন। সো নাইট লাইফ নাই, এক্সপেকটেশন যেমন থাকে যে নাইট লাইফ থাকবে, অনেক হাইপ থাকবে, একদম লাইক ইউকের মতো। লন্ডন তো তুমি বুঝোই যে হাইপটা কেমন, ওরকম কোনো হাইপ নাই। সো তুমি যখন বাংলাদেশ থেকে ধুম করে এরকম একটা জায়গায় আসবা, তো মানে তুমি দেখো আমি যে এতক্ষণ কথা বলতেছি তুমি কোনো আওয়াজও কিন্তু শুনো নাই, কারণ কোনো আওয়াজ নাই আশেপাশে। সো দিস ইজ হোয়াট ক্যালগারি ইজ। তুমি কোনো আওয়াজ শুনবা না, অনেক দিন হয়ে যাবে তুমি কোনো গাড়ির হর্ন শুনবা না। সো মানে বলতে গেলে এক্সপেকটেশন ছিল অনেক হাই, বাট এটা অনেক চুপচাপ একটা জায়গা। অলসো আমি যদি এনভায়রনমেন্টের কথা বলি, এনভায়রনমেন্ট ইজ মাইন্ড ব্লোয়িং, অনেক সুন্দর, অনেক ভালো, অনেক ফ্রেশ, সবকিছুই ভালো। জাস্ট ওইটাই যে আমরা বাঙালি, উই লাইক হাইপড আপ স্টাফ। সো ওইটাই নাই এখানে। আই এম কাইন্ড অফ মিসিং দ্যাট যে এখানে একটু হাইপটা কম, এটাই। বাট অলসো ওয়ান মোর থিং, সুন্দর ক্যালগেরি, বাট অতটাও মানে সিটি লাইফ নাই এখানে। ডাউনটাউনে গেলে তুমি একটু মানে সিটি ভাইব পাবা, রেস্ট অফ দ্য টাইম ইউ উইল থিঙ্ক তুমি সিলেটের সাজেকে আসো বা কিছু একটা এই টাইপের। কারণ ইটস অল অ্যাবাউট মাউন্টেন্স, আমার বাসার পাশেও একটা মাউন্টেন, এটাই। So isn't it like pretty একটা aesthetic vibe আসে না যে না you have a mountain besides your house? হ্যাঁ, অফকোর্স ওটা তো আসেই। আমি যখন ফার্স্টে ল্যান্ড করছি তখন হচ্ছে লাইক ফলের একটা একটা মানে ফল শেষ হইছে মাত্র। উইন্টার এখনো আসেনি। তো ইট ওয়াজ আ গুড টাইম। আম তো আমি আসার পরপর দেখতাম যে কিরে আমি হাঁটতেছি দেখি র‍্যাবিট আমার সামনে দিয়ে হাঁটে, কাঠবিড়ালি আমার সামনে দিয়ে হাঁটে, যেটা আমি জীবনেও বাংলাদেশে পাই নাই। মানে জায়গাটা এতটাই ভালো, মানে ফ্রেশ জায়গা। এখানে সব ওয়াইল্ড অ্যানিমালস আর ফ্রি। ওদেরকে কেউ কেজ করে রাখে না। তুমি হরিণও দেখতে পারবা। আমার মাউন্টেনের ওই পাশে গেলে আমি হরিণ দেখতে পাই। মানে ওই পাশে যাওয়া লাগে না, জাস্ট লাইক ইফ ইউ পাস বাই তুমি দেখবা ওখানে ডিয়ারসরা ওখানে এসে করছে। দেন মুজ দেখবা। মানে বলতে গেলে তোমার জুতেও যাওয়া লাগবে না আলাদা করে। সো দ্য এনভায়রনমেন্ট ইজ ভেরি গুড। তুমি সবকিছুই পাবা এখানে। মানে ইফ ইউ আর নেচার লাভার তোমার জন্য অনেক ভালো। বাট দেন এগেইন তুমি যদি একটু সিটি লাইফ বা ইউরোপ ভাইবস চাও, ওটার একটাও তুমি ক্যালগারিতে পাবা না। বাট অনেক সুন্দর। ন্যাচারাল যে একটা ভাইব, অনেক সুন্দর, ট্রাস্ট মি, অনেক সুন্দর। বাট ইউ গোনা হেট সামথিং which I'm hating right now is the snow. -38, -39 is normal here. মানে -38 আচ্ছা ঠিক আছে। ক্যালগেরিয়ানরা নরমালি চলে -38, আমরা জমে যাই, ওরা শর্টস পরে ঘুরে। সো অ্যান্ড আজকে হচ্ছে আমাদের এখানে মেবি প্লাস। সো আমি ইনিশিয়ালি ফার্স্টে যখন -1, 2 হইতো আমি কেঁপে যেতাম। এই যে কয়দিন একটু প্লাস হইছে,
আমার জ্যাকেট পরতে হয় না, মানে গরম লাগে আমার লিটারেলি। তো উইথ টাইম অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে, দেখা গেছে তখন +1 হলো তোমার মনে হবে তুমি ঘামতেছো এরকম আর কি। বাট আসার পর পর যে হুট করে, মানে যেখানে আমরা সারা জীবন +23 +32 তে চলে আসছি, হুট করে -38 যেতে তোমার অবস্থা টাইট হয়ে যাবে। এটাই একমাত্র হেট Hmm. করবা ক্যালগেরিকে নিয়ে, যে অনেক ঠান্ডা, অনেক ঠান্ডা। Okay. Apu, so I would like to ask you, যে ওখানে, like after you went, so house rent and all, and then how do you manage? Because and another question, yeah, like how did you rent your house? Like how did you find the location and all set up and all? And how far is your university from your, place? And how do you go there? Mm, So yeah, could you let us know about that? okay. Okay, so transportation and house rent, right? Yep. Okay, so house rent ক্যালগারিতে কম্পেয়ার করলে উইথ অল আদার স্টেটস অফ কানাডা অনেকটা অ্যাফোর্ডেবল, আই উড সে, কম বলবো না, অ্যাফোর্ডেবল বলবো। আম, এখানে আমি হচ্ছে আমার একটা রুমমেটের সাথে, ও বাঙালি, ও এবার ইউএফসিতে, আমরা একসাথে আসছি আর কি, সেম ফ্লাইটে। তো আমরা হচ্ছে একটা পুরো বেসমেন্ট নিয়ে নিছি, মানে প্রাইভেট স্যুট বলতে গেলে। এখানে 2টা রুম আছে, লন্ড্রি, সব ইউটিলিটিস ইনক্লুডেড, আর হচ্ছে একটা ওয়াশরুম আছে। সো সবকিছু মিলে এটা হচ্ছে 1000 ক্যাড পড়তেছে। সো আমরা ওটাকে 500, আমি 500 এরকম করে স্প্লিট করতেছি আর কি। সো দিস ইজ কোয়াইট অ্যাফোর্ডেবল। বাট তুমি যদি বেসমেন্টের থেকে বের হয়ে কোনো একটা অ্যাপার্টমেন্টের দিকে যেতে চাও, apartments are quite expensive, not only in Calgary, in Canada, like entire Canada তে তোমার অ্যাপার্টমেন্ট খুবই এক্সপেন্সিভ হয়। ধরো আমি যদি কম্পেয়ার করি, দেন এটা যদি বেসমেন্টের জায়গায় এটা অ্যাপার্টমেন্ট হতো, প্রবাবলি এখানে 1500 টাইপের কস্ট পড়তো, বা 1600 টাইপের কস্ট পড়তো, এরকম আর কি। আর হচ্ছে আম, আরেকটা যেটা বললা যে Transportation. কমিউনিকেশন, ইয়া। সো একটু টাফ হয়ে যাবে ফার্স্টে ফার্স্টে, যেহেতু আমরা বাঙালি, যে আমরা এ ব্লক থেকে বি ব্লকে গেলেও আমরা রিক্সা নিয়ে যাইতাম। সো এখানে আসার পরে তোমার খুবই মেজাজ খারাপ হবে, কারণ আসার পরে আমার যেটা হয়েছে যে আমি যতটুক, ধরো বাংলাদেশে যেটা ছিল যে আমার বাসা এখানে, আমার স্কুল এখানে, ঠিক আছে, তো আমি ওখানেও মাঝে মাঝে রিক্সা নিয়ে যাইতাম। আর এখন আমার ওটার থেকে বেশি হাঁটতে হয় হচ্ছে বাস ধরার জন্য। যে বাস ধরো, বাস থেকে নামো, নেমে আবার অর্ধেক হাঁটো, হেঁটে যেয়ে এরপরে ভার্সিটিতে ঢুকো, এরকম একটা ব্যাপার। সো ওইটা শুরুর দিকে একটু ফ্রাস্ট্রেটিং লাগবে, এখন আমার কাছে মনে হয় দিস ইজ প্রিটি নর্মাল। হ্যাঁ, বের হওয়ার টুক পর্যন্ত আমার গ্যারেজই মনে হয়। সো আসার পর পর একটু টাফ কল হবে। তার উপর যখন, যদি তুমি, মানে যদি কেউ ডাইরেক্টলি উইন্টারে আসে, ওদের জন্য আরো টাফ হবে, কারণ উইন্টারে অনেক অ্যামাউন্ট, মানে তোমার আম, হাঁটুর কাছাকাছি কিছুটা আইস চলে যায়, ইফ ইউ ডোন্ট ক্লিন আরো বেশি চলে যায়। তো আর ঠান্ডাও পড়ে, সো বের হতে একটু কষ্ট হয়। তো ট্রান্সপোর্টেশন যেটা হয় যে বাস রাউটসই তোমার ফার্স্টের দিকে ফলো করতে হয়, কারণ অফকোর্স তুমি ফার্স্ট ইয়ারে এসেই তুমি গাড়ি কিনে ফেলবা না, এখানে গাড়িটাও অনেক কস্টলি। সো তোমার যেটা হয় যে অনেকটুকু হেঁটে হেঁটে বাস ধরতে হয়, অনেকটুকু হেঁটে হেঁটে ট্রেনস ধরতে হয়। সো কমিউনিকেশন ইজ আ বিট টাফ, অ্যাজ আ বাঙালি ইটস আ বিট টাফ, All বাট right, Apu. অ্যাডজাস্ট হয়ে গেলে ইটস So ফাইন। Oh, okay, one more thing. Uber আছে. Uber আছে. Don't worry, Uber আছে. If you are very rich to travel in Uber every day, you can. No problem. rich kids. If Yeah, you're you can. Asha, very so rich, that is. Very rich. কারণ literally একটা Uber ride তোমার এখান থেকে এখানে গেলে $10, $8, and $8 for this ride একটু বেশি হয়ে যায়। হুম, all right, Apu. So it's been you said it's been 3 months যে তুমি কানাডায় গেছো, right? হুম, হুম। So have you applied for any jobs or not? Like any jobs? ইয়া, আমি হচ্ছে যখন বাংলাদেশে ছিলাম তখন থেকে আই হ্যাড দিস ইন মাইন্ড যে আমি যাওয়ার পরে হয়তো, মানে আব্বু আম্মু বলছিল যে 6 মান্থ বা ফার্স্ট ইয়ার তুমি করবা না, and এটাই আমি ধরে রাখতাম, কারণ বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় আমি যতজন সিনিয়রদের সাথে কথা বলছি, নো ম্যাটার এটা ক্যালগেরির হোক বা লন্ডনের হোক, যেখানকারই হোক, এভরিওয়ান সেড যে ভাই আসার পরে প্রথম বছর তুই বাসায় বসে থাকতেই হবে, এটা নর্মাল এখানে। তো আমি ওটাই মাইন্ডসেট ছিল যে করব, বাট হয়তো ফার্স্ট ইয়ার না। বাট আসার পরে, মানে আমি টিউশনই করতাম বাংলাদেশে, তো আসার পরে মানে ওই হ্যাবিটটা রয়ে গেছে যে আচ্ছা আই নিড টু ওয়ার্ক। তো আই দেন স্টার্টেড লুকিং ফর ওয়ার্ক। পরে ইন পার্সন কোথাও যাই নাই, ডিউ টু কোভিড রেস্ট্রিকশনস, ওরকম বের হতে পারতাম না আসার পর পর। তো এখানে দের ইজ দিস অ্যাপ কল ইনডিড,
অনেকে নাম জানে, Indeed, then LinkedIn, এইসব জায়গায় I started looking online, then I applied TJX Canada winners এ I came in 25th of September, October 15 এ হচ্ছে আমার জবটা কনফার্ম হয় এখানে winners এ, so it was a part-time job. It is a part-time job. তোমার মিনিমাম ওয়েজ দিত, অ্যালবার্টার মিনিমাম ওয়েজ, আমি এটা বলেও দিচ্ছি যাও, যে তুমি যদি অ্যালবার্টা প্রভিন্সে থাকো, এখন অবশ্য হ্যাঁ যে কোনো প্রভিন্সে এখন ক্যানাডা ওয়াইডই $15 মিনিমাম ওয়েজ করে দিচ্ছে, মানে পার আওয়ার তুমি $15 করে ইনকাম করবা, দ্যাটস ইয়োর মিনিমাম ওয়েজ। এর থেকে নিচে যদি তোমাকে কেউ দেয়, দেন পুলিশ উইল অ্যারেস্ট দেম। সো আই উড সাজেস্ট যে যারাই নেক্সট টাইম আসতেছো, লাইক নতুন যারা, COVID changed a lot of stuff. Then again, তোমাদের যারা সিনিয়র ছিল, of course, when they say যে from their experience যে এটা এরকম এরকম, that's also true, but then again তোমাদের চিন্তা করতে হবে যে everyone's life is different, so you have to start doing it in your way. কারণ আমি যদি কথা শুনে বসে থাকতাম যে ভাই ফার্স্ট ইয়ারে আসলে তেমন কেউ জব করে না বা এই সেই, দেন মেবি আমি পাইতাম না, বা দেন হয়তো আমি ওভাবেই চলতাম, মানে ওই 1 বছর পরেই পাইতাম। বাট আমাদের এই ইয়ারে অনেস্টলি বলতে আমার মোস্ট অফ দি ব্যাচমেট আমরা ওই জায়গা থেকে, লাইক ওই থিঙ্কিং থেকে যে না আসার পরপরই পাবো না থেকে বের হয়ে আসছি। সো যারাই আসবা, and if you're planning to do jobs, then don't wait, just start looking, you will find something, honestly. It's not that All hard. right, Apu. All right, so there's this question, like, as far like it has become a meme or something. It's like বলে না মানুষ যেখানে যায় উত্তরার মানুষ পেয়ে যায়, so it's like এখন বাংলাদেশি মানুষ তো কানাডায় ভরা, so did you feel like যে না it's like লাভটা কি হইলো, বাংলাদেশ থেকে কানাডায় সুইচ করলাম but it's still Bangladeshi people around me, so ক্যালগারিতে কি ওরকম সেম অবস্থা? ওকে, হ্যাঁ, তো আমি ফার্স্টে বলি যে দিস ইজ নট দ্য ফার্স্ট টাইম আই এম ফিলিং অ্যাট্যাকড। এটা অনেকবার হয়েছে। আমি ক্যানাডা নিয়ে কোনো মিম আসলে আমার ইনবক্সে অ্যাটাক শুরু হয়ে যায়। ঠিক আছে, ফাইন। আমি আসলে বুঝি নাই যে ব্যাপারটা এমন হবে, কারণ আমি দেখতাম যে মানুষজন টরন্টো যায়, দেন ব্রিটিশ কলম্বিয়া যায়, ভ্যানকুভার সাইডে যায়, ক্যালগেরি আমি নিজে আসার আগেই নাম জানছি কয়েকদিন আগে, লাইক ইয়ার এগো মেবি, যে আচ্ছা ক্যালগেরি ওকে। অ্যান্ড দেন আমি কারোর মুখে শুনতামও না যে ক্যালগেরি বলে একটা জায়গা আছে বা ভার্সিটি আছে। I discovered this. I thought that back in Bangladesh, sitting in front of the PC, Calgary, it's a low-key place, different place. I'm going there. ভাই আসতে না আসতে দেখি যে ভালোই তো বাঙালি আছে, মানে এই বছর আসছে আমাদের সাথে অনেক বাঙালি আসছে। আর সেকেন্ড থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারেও অনেক ভাইয়া আপুরা আছে, বাট দে আর প্রিটি লেস ইন অ্যামাউন্ট। আমাদের ব্যাচটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ক্যালগারিতে বাঙালি ব্যাচ হিসাবে, 50+ মানুষজন আসছে এবার। সো দ্যাটস আ লট। লাইক একটা তুমি বিদেশের কথা যদি চিন্তা করো ওই অনুযায়ী এতগুলা 50+ বাঙালিজ অনেক। তো বাট স্টিল আমি বলবো যে ক্যালগারির সাথে তুমি যদি অন্যান্য ক্যানাডিয়ান স্টেটগুলোর কম্পেয়ার করো, দেন দ্যাটস ওয়ে টু বেটার। এখানে তুমি ইসে দেখবা অনেক ক্যানাডিয়ান দেখবা, হাতে গোনা কয়েকজন, মোস্টলি দেখবা চাইনিজ আর ইন্ডিয়ান। ওকে, আই এম রিয়েলি সরি যদি কেউ কোনো ইন্ডিয়ান কেউ দেখে, বাট ইয়া ইউ গাইজ আর ভেরি ভেরি বাংলাদেশ মাচ ইন কমিউনিটি পপুলেশন। অনেক বড়, দ্যাটস হোয়াট ইউ আর সেইং। হ্যাঁ, এই বছর অনেস্টলি অনেক বড় হইছে, বাট কম্পেয়ারেবল না ইন্ডিয়ান বা চাইনিজদের সাথে। We are more, we are increasing, but not like Indians and Chinese people. Indian community All is right. way much broader than us. অনেক বড়, অনেক মানুষ। I sometimes feel like it's a part of India, কারণ এত ইন্ডিয়ান মানুষ। আচ্ছা, do you feel like an outsider or something like that? মানে, you know, the way you're saying, although Bangladesh No, community অনেক বড়, মানে তোমার yeah, ফিলিংটা no, কেমন? I That's don't. what I'm asking. আচ্ছা, সো আসার পর আমার যে জিনিসগুলো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার কাছে এগুলো একটা, মানে আমার জন্য একটা ব্লেসিং ছিল। ফার্স্ট অফ অল আমি যাদেরকেই শুনছি যে আসার পর জেট ল্যাগ হয়, কারণ আমাদের টাইম জোনে দেখো, এই যে আজকের যে লাইফ করতেছে এটা ফিক্স করতে আমাদের কয়দিন লাগছে বলো? লিটারালি ইট টুক মোর দেন আ উইক, যে ভাই এই টাইমে বা ওই টাইমে, ওই টাইমে বা এই টাইমে, বিকজ অফ দ্য অপোজিট টাইম জোন। সো আমার যেটা হয়েছে যে আসার পর সামহাউ কোনো একটা রিজন আমার কোনো জেট ল্যাগ হয় নাই। আমার নরমালি আমি সকাল 8টায় উঠে যেতাম, এই এখনের মতন উঠে যেতাম, উঠে বসতাম এরকম। সো এগুলা এই এক্সপেরিয়েন্স মানে আমার জন্য এইগুলো অনেক ভালো ছিল, একটা ব্লেসিং টাইপের ছিল যে ফার্স্ট অফ অল জেট ল্যাগের জিনিসটা ছিল না। সেকেন্ড অফ অল আমার এসে কোনো আউটসাইডার ফিলিং হয় নাই, কারণ যেহেতু এবার আমার সাথে আরো অনেকগুলো বাঙালি আসছে,
we all were new and we all started exploring. Though আমার মেজরটা একটু ডিফারেন্ট, যে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, যেটা কি বাংলাদেশের মানে এই যে এতজন আসছে এর মধ্যে আই এম দ্য অনলি ওয়ান যে এটা নিছি। সো দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ আমার বাঙালি ফ্রেন্ডস আছে, বাট মোস্ট অফ দি টাইমস ডিউ টু মাই মেজর অ্যান্ড সাবজেক্ট আমার একটু মানে বিদেশিদের সাথে বেশি ভাগ ডিল করতে হয়। তো ওদের সাথেও যখন আমি ডিল করি, অনেস্টলি দে আর ভেরি গুড। তোমাকে মানে ইফ ইউ আর নট হার্শ টু দেম, দে ওন্ট বি হার্শ টু ইউ। তুমি ওয়েলকামিং হলে ওরাও ওয়েলকামিং হবে। সো আই ডোন্ট ফিল লাইক আউটসাইডার, একদমই না। উল্টা আরো বলতে গেলে আই ডোন্ট ইভেন ফিল লাইক আমি ক্যানাডাতে আছি। সামটাইমস আই অলমোস্ট ফিল লাইক বাংলাদেশে দিয়ে একটু সুন্দর জায়গায় আছি, এটাই। আচ্ছা, মুভিং অন, আমরা একটু কোয়েশ্চেনস গুলো নিব, কাজ সাম পিপল আর লাইক কেন নিচ্ছি না। ওকে, রায়ান Okay, so রশিদ, বেঙ্গলিরা কি সাবজেক্ট পড়ে, এই সাবজেক্ট পড়ে কাজ দে বিলিভ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সে ভাত নাই। হোয়াট? আমি বুঝিনি মানে কোয়েশ্চেনটা। এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স সাবজেক্টটা কি, লাইক ইফ ইউ আর বেঙ্গলি, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স সাবজেক্টটাকে আমরা অনেক ইয়া ভাবি, উই গো লাইক সিএসসি বিবি এন্ড অল দ্যাট, we ইয়া, don't হ্যাঁ। want to study environmental science. So তোমার কাছে লাইক তোমার opinion কি? আমার ওপিনিয়ন হচ্ছে যে এখন আই ওন্ট সে যে ভাই আমি পড়ছি বলে তোমরা সবাই পড়ো, বা এটা আমি পড়ছি বলে এটাই একদম টপ। অফকোর্স ইট ডিপেন্ডস পার্সন টু পার্সন। আমার সাথে যারা আসছে বাঙালিদের মধ্যে, আমার সাথে আরেকটা ছেলে আছে, ও হচ্ছে আর্ট সায়েন্স আর আমি হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স। বাকি মোস্ট পিপল আর সিএস, আর না হলে তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং। তো বুঝোই, আমিও বুঝি বিষয়টা। ইভেন যারা এখানেও আসে আমার যে ব্যাচমেটসরা, ওরা নিজেরাও অবাক হয় যে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স পড়ে কি করবি তুই। বাট ইফ ইউ ডু আ বিট অফ রিসার্চ ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে মেজরটা অতটাও ওরকম না যেরকম ভাবে। বা ইভেন আই অলসো গেট দিস কোয়েশ্চেন্স যে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স কি, ও গাছ কেমনে উঠবে, এটা এটা নিয়ে পড়ো তুমি। আই এম লাইক ডুড, আই এম স্টাডিং ফিজিক্স ডাইনামিক্স জাস্ট বিকজ গাছ কেমনে উঠে এটা জানার জন্য? নো, অফকোর্স নো। ইফ ইউ সি এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, এখানে তোমার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং তো বুঝো, আই হোপ বাঙালিরা সবাই এটা বুঝে। এনভায়রনমেন্টাল কেউ বুঝে না, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সবাই বুঝে। সো সিভিলের একটা সাব ব্রাঞ্চ হিসেবে তুমি ধরতে পারো কিছুটা, অনেক সিমিলার কোর্সেস থাকে ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে। যদি তুমি দেখো দেন ইঞ্জিনিয়ারিং আর এনভায়রনমেন্টালের কিছু কিছু কোর্সেস অনেক কমন। সো মানে কিছুটা সিভিলের সাব ব্রাঞ্চ ভাবে বলতে পারো, কিছুটা, নট টোটালি, কিছুটা। আচ্ছা, এটাই আর কি। এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স থেকে লাইক ফিউচারটা জব সেক্টর ইজ মানে এই জিনিসটা কেমন কি, মানে হাউ ফার ডু এখন ইউ? ওকে, এখন যদি আমি বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে বলি, বা আমি যদি এখন বাংলাদেশের যে কোনো ইউনিভার্সিটির একটা গ্র্যাজুয়েট হিসেবে কথা বলতাম, আই উড সে দ্য সেম, যে ভাত নেই বাংলাদেশে। অনেস্টলি এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের আপাতত যেই ফিল্ডটা, হয়তো ইন ফিউচার হবে, কারণ বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফাস্ট গ্রোয়িং কান্ট্রি ইন এশিয়া। সো অফকোর্স ফিউচারে হবে, যখন ডেভেলপমেন্ট শেষে আমরা যখন এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কনসার্ন হব, অফকোর্স ওই পর্যায়ে বাংলাদেশ তখন হায়ার করবে এনভায়রনমেন্টাল গ্র্যাজুয়েটসদের, বা তখন এনভায়রনমেন্টই থাকবে একটা কোর জিনিস। বাট এখন যেহেতু তো ভাই ভাতই পাইতেছে না ঠিক মতো, আগে ওইটা শেষ করে নি। সো অফকোর্স বাংলাদেশ এখন সো অন্যদিকে আই ফোকাসড। বাট দেন মানে ইয়া, কিছু বাংলাদেশে না বলতেছেন? হইলো কানাডা বা abroad এ হ্যাঁ, ইটস ভেরি ক্যানাডা। ইম্পর্টেন্ট ইয়া, এনভায়রনমেন্ট আসতেছে যেহেতু। ওই জায়গাতে। সো ক্যানাডার যেটা, যে ইউ গাইজ অলরেডি নো যে ক্যানাডা কিন্তু অলরেডি ডেভেলপড। সো রাইট নাও দে আর ফোকাসিং ইন সাস্টেইনেবল প্রজেক্টস, এনভায়রনমেন্টাল ইকো ফ্রেন্ডলি প্রজেক্টস। সো এখানে বলতে গেলে তুমি যে কোনো কোম্পানিতে যাও, প্রত্যেক মানে সেটা ফোন কোম্পানি হোক, ফুড কোম্পানি হোক, এনি কোম্পানি হোক গো, একটা এনভায়রনমেন্টাল সেক্টর থাকবেই। এনভায়রনমেন্ট নিয়েই ওদের সবকিছু। মানে তুমি তো বুঝোই, দের ইজ দিস অ্যানিমেল ইন অ্যালবার্টা, ক্যালগারি স্পেসিফিক্যালি, ইভেন ইন ব্রিটিশ কলম্বিয়া, ভ্যানকুভার। ভ্যানকুভারে খুবই মানে ইউজুয়ালি শুনবা এটা, যে ভাল্লুক দেখা যায় বাসার সামনে রাস্তার মধ্যে। অফেন হয় ভাল্লুক আর মানুষ, ওরা সবাই ভাই ভাই ওখানে একসাথে থাকে। আমরা এখানে কায়োটি আছে একটা, তোমার কিছুটা শিয়াল টাইপের একটা প্রাণী। সো এরকম ডেঞ্জারাস প্রাণীও পর্যন্ত ওরা ছেড়ে রাখছে। দে ডোন্ট কেজ দেম, ওয়াই? বিকজ দে আর কনসার্নড অ্যাবাউট দ্য ন্যাচারাল স্টাফ ওয়ে মোর দ্যান হিউম্যানস। ঠিক আছে? সো এখানে অনেস্টলি ইফ ইউ গ্রাজুয়েট ফ্রম এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, অ্যান্ড অফকোর্স তোমার নেটওয়ার্কিং স্কিলস থাকতে হবে। ইফ ইউ লাইক আ ভেরি ইন্ট্রোভার্ট, ইউ ক্যানট টক, ইউ ক্যানট প্রেজেন্ট ইয়োরসেলফ, নো ম্যাটার তোমার সিজিপিএ কত হাই, তুমি যদি নিজেকে প্রেজেন্ট না করতে পারো, অফকোর্স তুমি অত ভালো একটা পজিশনে যেতে পারবে না। এটা সবখানে, বাংলাদেশে না খালি, এটা সবখানে তোমার নেটওয়ার্কিং স্কিলস থাকতে হবে। সো ক্যানাডার পার্সপেক্টিভে এখানে এনভায়রনমেন্টকে অনেক অনেক উপরে আর কি রাখা হয়, প্রায়োরিটি রাখা হয়। সো ক্যানাডারটা তুমি যদি করো, দেন অফকোর্স তোমার এখানে ভালো স্কোপ আছে ফর নাও। আচ্ছা, এখন সো জানি না আরো বেসিক্যালি 10 তুমি কি বছর পর ভালো কি হবে। দেখছো? ডিড ইউ লাইক ভালুকের আমি সাথে তো মিট করছো?
কায়োটির সাথে আমার অনেকবারই হাই হ্যালো হইছে। যতবারই আমি এই যে জব টব শেষ করে বাসায় আসবো রাতের বেলা আমি দেখবো কায়োটি হাঁটতেছে। সো আমিও হাঁটি, কায়োটিও হাঁটে, কোনো সমস্যা নাই। Aren't you বাট scared? ভাল্লুকের প্রথম আই ওয়াজ স্কেয়ার্ড টু ডেথ, কারণ ইট লুকস লাইক কিছুটা ওই যে একটা ডগ আছে না অনেক, এটাকে কি বলে যে হাস্কি না কি জানি একটা, কিছু একটা হবে একটা ডগ, দেখতে কিছুটা ওইরকম। ডেঞ্জারাস হচ্ছে একদম হায়নাদের মতো, যদি তোমাকে অ্যাটাক করে দেন তুমি ওই যে হায়নারা যেরকম করে ওরকম। আর হচ্ছে দৌড়ায় চিতাবাঘের মতো, এত ফাস্ট তুমি দৌড়ায় পারবা না। সো প্রথম দিকে আমি খুব ভয় পাইতাম, বাট দেন ফ্রম ক্যানাডিয়ান ফ্রেন্ডস এন্ড দেন আদার পিপল আই হার্ড যে তুমি তোমার মতো পাশ কাটায় চলে যাও, ও তোমাকে কিছু করবে না। দেন আমি লাইক ওকে ফাইন কুল। আর ভাল্লুক আমি দেখিনি, ভাল্লুক এদিকে না, ভাল্লুক হচ্ছে তোমার বিসির দিকে বা ব্রিটিশ কলম্বিয়া যে স্টেট ওদিকে হচ্ছে ভাল্লুক। এদিকে মোস্টলি কায়োটি, দেন র্যাবিট, স্কোয়ারেল, দেন মুজ, ডিয়ার্স, এগুলো দেখবা তুমি। এটাই আর কি। অ্যান্ড ডু ইউ নো ওয়ান So মোর ফান ফ্যাক্ট, সেটা হচ্ছে যে এটা হয়তো বাংলাদেশে নাই বা হইতে পারে আমাদের এশিয়াতে কোথাও নাই, আমি জানি না, আমি শিওর না। বাট এখানে পানিটা এতটাই ভালো যে ইউ ক্যান ড্রিঙ্ক ইট ফ্রম লাইক ট্যাপ ট্যাপ ওয়াটারই খাওয়া যায়। সো মানে এনভায়রনমেন্ট নিয়ে মোরলেস ক্যানাডা অনেক কনসার্ন। Acha. So Ishatul, I guess you want to talk Yeah, about something. yeah, Apu. So we have this question. I think you answered it, but still, I guess Bhaiya wasn't there. So it's from Fahim Fayaz. They asked, Jay, how's the Bangladesh community there in UOFC? বাঙালি কমিউনিটির কথাতে যদি আসি, আমার কাছে মোস্ট পিপল আর গুড। মানে আমার যত আমি সিনিয়র্স এখন পর্যন্ত এনকাউন্টার করছি, থাকে না যে কারোর মধ্যে যে তুমি জুনিয়র আমি তোমার সিনিয়র, এগুলো তুমি এখানে পাবাই না। এগুলো তোমার ইট এন্ডস ব্যাক ইন বাংলাদেশ। ওখান পর্যন্তই, নো র্যাগিং, নো সিনিয়রিটি, নো জুনিয়রিটি, তুমিও মানুষ ও মানুষ। অ্যান্ড খুব একটা মানে লাইক আমরা খুবই মিলেমিশে থাকি, মানে খুবই মিলেমিশে থাকি। কোনো কারোর মধ্যে কোনো তুমি এক্সট্রা ভাব যেটাকে বলো ওরকম দেখবা না, জাস্ট বিকজ দে আর সিনিয়র্স। দেন এগেইন তুমি যদি ফেলো মেটসদের কথা বলো, হ্যাঁ পড়াশোনা নিয়ে তো সবার মধ্যে একটা কোল্ড ওয়ার থাকে যে ওর থেকে বেশি করতে হবে, ওর থেকে বেশি করতে হবে, উইচ ইজ নট টক্সিক। বাট কোনো টক্সিসিটি তুমি পাবা না, মোস্ট অফ দি প্লেসেসে পাবা না। বাট দেন এগেইন দের আর সার্টেন পিপল যে আছে যে কিছুটা যে আমি বড় একটা কিছু হয়, এটা থাকবেই। এটা তুমি wherever you go in the world এটা থাকবেই যে কিছু মানুষ থাকে ওদের সবসময় সমস্যা। সো কিছু মানুষ আছে, বাট মোস্ট পিপল আর গুড, কারণ লিটারালি নো ওয়ান ইজ হিয়ার টু লাইক ফাইট পার্সোনাল ওয়ার্ডস। এখানে সবাই আসছি টু লাইক ডু সামথিং ফর আওয়ার সেলফ। সো সবাই আমরা নিজের দিকে ফোকাস করি, মানুষ কি করতেছেন আমরা তাকাইও না। সো বাঙালি কমিউনিটির মেন্টালিটি কিছুটা হইলেও চেঞ্জ হয়, কিছুটা হইলেও চেঞ্জ হয় যে ঠিক আছে ফাইন, এরকম আর কি। Okay, There is so a we have very quick another. question. হ্যাঁ, I'm বলতেছি। আহা। So there's this question from Samiyat Ramisa. ক্যালগারির ভাইয়াগুলো কি কিউট? She asked. আহ যেটা বললাম যে ভাইয়ারা, হ্যাঁ কিউট অফ কোর্স। ভাইয়ারা তো ভালোই মানে ইসে করে, মানে যখন আমরা নতুন নতুন আসি মোস্ট সিনিয়র্স ওয়ার রিয়েলি ফ্রেন্ডলি টু আস, অনেক হেল্প করছে। মানে ধরো আমরা তো নতুন আসছি, নতুন আসার পরে অনেক কিছুই তুমি জানো না কেমনে কি করতে হয়, তো অনেক সিনিয়রদের থেকে হেল্প পাইছি অনেস্টলি। ভাইয়া না খালি আপুরাও কিউট অনেক, সবাই অনেক হেল্পফুল। সো ইয়া, কিউট মেন্টালিটি কিউট সবার। আর অন্যভাবে যদি কিউটের কথাতে আসি দেন আসলে এখনো পর্যন্ত সময় হয় না। লিটারালি আই এম জাস্ট ফোকাসিং ইন মাই সেলফ। সো আমি জানি না কিউট নাকি অন্যভাবে। Canadian view humans ra kemon? Are they like cute, good looking, like overall kemon? Canadian human, like Canadian jara. হুম, আচ্ছা ক্যানাডিয়ান যারা লাইক ওয়ামেন অর মেন অর বোথ? Both, Both. obviously. We ওকে have সো both. ওকে সো ইয়া, ক্যানাডিয়ান কিছু সবাই জেন্টল অনেস্টলি। ওরা শুরু করবে লাইন সরি দিয়ে, এন্ডও করবে সরি দিয়ে, আবার থ্যাংক ইউ বলবে উইদাউট এনি রিজন। তো যাই হোক, তো ক্যানাডিয়ানস আর ভেরি জেন্টল এখানে। বাট কিছু কিছু জায়গায় দেখবা যে ক্যানাডিয়ানসরা একটু ডামিশ ওয়ার্ক করে, বা ধরো আমরা তো একটু বেশি চালাক, ধরো আমরা যে জিনিসটাকে দেখবো একটু শর্টকাটে করা যায়, ওরা এটাকে একটু ঘুরায় করতে যাবে। সো বাট মোরাললেস ক্যানাডিয়ান পিপল আর সুপার গুড, অনেক ভালো। All right. বাট আরেকটা জিনিস জেন্টল, বাট তুমি যদি ওদের সাথে কিছু করো, ওরা রাগ হইলেও তোমার সাথে হেসে হেসে রাগ করে কথা বলে। সত্যি, যেটা আমার ম্যানেজার আছে আমার ওয়ার্ক প্লেসে, সো যদি আমি দেখি যে মানুষজন একটু উল্টাপাল্টা করে,
ও হেসে হেসে কথা বলে, হেসে হেসে সে গালি দিয়ে দেয়, মানে গালি দেয় না, এজ ইন হেসে হেসে যেমনে বলে তুমি শুনলেই বুঝবা যে বাপরে বাপ আমি শেষ, এরকম। বাট ওরা কখনো তোমার সাথে ভায়োলেট হবে না। সো ইজ ইট লাইক ওই যে ভালো হয়ে যাও মাসুদ, ওই যে ওবায়দুল কাদেরের মতো আর কি যেটা এক্স্যাক্টলি, বলতেছে? ভালো হয়ে যাবে মাসুদ, মানে তোমাকে বলবে অনেক জেন্টলি, বাট তুমি বুঝবা যে তুমি শেষ, এরকম। Oh, so there's just someone there was Jay who wrote Jay Has. Oh, acha hai, Ryan Russell. Our hosts are really interested in Canadians for the passport, I guess, but Hafsa is looking pretty. Yeah. থ্যাংক ইউ। All right. There's this another comment. Nusaiba Nafisa thak apu আর কষ্ট দিও না. Razor playgirl is never ending. Okay. Context ছাড়া আমি বুঝতেছি না জিনিসটা. বাট Oh, there's this Laura Asan who wrote যে আচ্ছা কমেন্ট গুলো অনেক তাড়াতাড়ি যাচ্ছে. She asked যে who is coyote or something. Yeah. oh It's an yeah, who's animal, coyote? right? It's an animal. Yeah, it's animal. It's no one. It's animal. Oh, okay. Oh, so there's this important question, Faisal Hmm. Ahmed. Is it true that international students face racism in Canada? Up to some extent, I would say yes, but um, most Canadians are good, but up to some extent, you can feel it. Like they're not gonna say it to your face, যে ভাই তুই আমাদের দেশের না, আমি তোরে পছন্দ করি না। But then you can feel it sometimes. যেমন বিশেষ করে ভার্সিটিতে কিছু দেখবা না, কারণ আমাদের যে ভার্সিটি ওখানে ক্যানাডিয়ানস মানে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস বা ডিফারেন্ট কালচারটা এতই মিক্স যে ভার্সিটিতে তুমি একটু কম পাবা জিনিসটা, মানে এই যে রেসিজমের জিনিসটা। বাট ইফ ইউ স্টার্ট ডুইং জব বা if you're going to do grocery somewhere বা in any restaurant, তুমি কিছুটা ফিল করবা। আম, যেমন হচ্ছে যে আমাদের ওয়ার্ক প্লেসে ধরি না কেন, আচ্ছা আমি তো নামটা বলে দিছি যে আমি কোন কিসেতে, বাট আই এম জাস্ট গোনা বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক। তো যেটা হয় যে তুমি দেখবা যে ইনিশিয়াল মানে আমি ওয়ালমার্টের কথা না আসি, কারণ ওয়ালমার্টে ইজ মোস্ট সিনিয়র্স আর ইন্ডিয়ান পিপল, বাট কিছু কিছু কোম্পানিজ আছে যে দে উড প্রিফার হোয়াইট পিপল টু বি অ্যাট দ্য টপ। কিছু কিছু জায়গা আছে অ্যান্ড দে ওন্ট সে টু ইয়োর ফেস, বাট বললাম তাই আমি এটা কিভাবে বুঝাম জানি না, ইফ এনিওয়ান কামস হিয়ার অ্যান্ড দে ফেসেস ইট বাই দেমসেলভ, ওরাই একমাত্র বুঝবে, এটা বলে বোঝানোর মতো না। মানে ইউনো ভাইব তো বুঝা যায়, ভাইব তো আর বলে বোঝানো যায় না, ভাইব তো থাকলে বুঝবা। সো এটাই আর কি, যে থাকলে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে অ্যাট সাম এক্সটেন্ট করে, বাট ওরকম ব্রুটাল কিছু না। মানে ইউ ক্যান লাইক লিটারালি লুক ওভার ইট, আচ্ছা করছে বা আমি বুঝতেছি বা আমিও আই ওন্ট পে আ হেড টু ইট, এরকম আর কি। বাট ওরকম না যে একদম ডাইরেক্ট ফেসে এসে বলবে, এরকম কিছু না। দে নট হার্মফুল, জাস্ট একটু খারাপ লাগবে যে "হ্যাঁ, এরকম করলো কেন", এটাই। Okay. There's this another question, not question, a statement. I think someone's really angry with you. যে Samia Ramisa, she asked যে কতবার sorry বলছো আমাকে? I don't know why she asked that, but মানে বুঝি নাই কতবার কেন সরি বলবো। I don't know. I guess she's your friend or something like that. হ্যাঁ শি ইজ মাই ফ্রেন্ড, বাট আমি ওকে কেন সরি বলছি আমি নিজে জানি না। ওকে, তুই তো র্যাগিং দিতে পোলাপান। Oh, আসলে আই আই নো ইন্টারেস্টিং স্টোরি। না না, এটা story শুনতে চাই আমি। লাইফটা আটকে যেতেছে for some reason. I cannot see the comments. Let's talk about something else. আচ্ছা, let's talk about তোমার fees costing কেমন ছিল? Like your tuition fees and your external expenses and all that. ওকে, মান্থলি যেটা বললাম আগেই বলা আছে যে রেন্ট আমার এখানে 500 লাগতেছে। আর হচ্ছে যে তোমার খাওয়ার জন্য $100 আমি স্পেন্ড করি ইউজুয়ালি, মানে নরমাল বেসিক খাবারের জন্য। আর এক্সট্রা তো যাই, যে একটু বাইরে হলে কফি খাই, এটা খাই, ওটা খাই, তো আছেই। বাট ইউজুয়ালি তুমি যদি মানে একটা ভালো খাবার-দাবার চাও, দেন $100 এর মধ্যে এনাফ, প্লেন্টি হয়ে যাবে তোমার। আর আরেকটা সাজেশন, আমি ফার্স্ট এসে চিন্তা করলাম খাবার বা কতই বা খাবো, বা একটু খাইলেই তো হয়। ট্রাস্ট মি, এখানে আসার পর যেহেতু তোমাদের সবার সবকিছু নিজের করতে হবে, বাসার সবকিছু থেকে শুরু করে জব থেকে শুরু করে নিজের স্টাডিজ দেখতে হবে। ডোন্ট কম্প্রোমাইজ উইথ 2 থিংস। ফার্স্ট your health, second your food habit. Don't compromise. বাকি মানে তোমার স্কিন কেয়ার তোমার অনেক ঠিক রাখতে হবে। আসার পর আমার হাতে অনেক সমস্যা হয়ে গেছিল, মানে ফেটে যেত অনেক। আমি ভাবছি এটা ঠিক হয়ে যাবে, আমি তো অলওয়েজ অনেক হেলদি ছিলাম বাংলাদেশে, এখানেও হয়ে যাবে। বাট দেন আই স যে না, কম্প্রোমাইজ করা যাবে না। তোমার তোমার বডির সাথে তুমি কোনো কম্প্রোমাইজ করবে না, তোমার ফুডের সাথে তুমি কোনো কম্প্রোমাইজ করবে না। ডোন্ট ডু দিস। কারণ যেহেতু তুমি সবকিছু নিজে করতেছো, ইউ নিড দিস টু।
এই দুইটা কম্প্রোমাইজ করলে ইউ আর ডান। নো ম্যাটার তুমি কত টাকা কোথায় ফালাচ্ছ, সব সাইডে কম্প্রোমাইজ করো, বাট এই দুটাতে করো না। দিস ইজ সামথিং ইউ নিড টু ফুয়েল আপ ইউর সেলফ টু ওয়ার্ক। তো $100 আই থিঙ্ক তোমার মাসে খাবার হয়ে যাবে, মানে ভালো মতনই হয়ে যাবে। আর যদি then again someone is way more foodie, 150, 200 depends person to person. I spend usually $100 for food. আর হচ্ছে টিউশন ফিজের কথাতে যদি আসি, দেন টিউশন ফিজ আমার টাইমে হচ্ছে ইট ওয়াজ আই থিঙ্ক, আমার একটু দেখতে হবে। আচ্ছা, আমি পার সেমিস্টার ওয়াইজ, যে আমার টোটাল কষ্ট ঠিক মাথায় আসতেছে না, বাট সেমিস্টার ওয়াইজ 5 কোর্সেস এরকম যদি নাও, কোর্সের উপরও ডিপেন্ড করে যে কয়টা করে নিবা, বাট ইউজুয়াল যে কস্ট 5 কোর্সেস, ইট উইল চার্জ ইউ অ্যারাউন্ড তোমার মানে দুইটা সেমিস্টার মিলায় একটা টার্ম যেটা 19 থেকে 20,000। এটা তোমার সায়েন্স ফ্যাকাল্টির জন্য। আমার ফ্যাকাল্টি সায়েন্স, সো সায়েন্স ফ্যাকাল্টির জন্য ইটস অ্যারাউন্ড 19 to 20,000 ক্যাড এরকম পার ইয়ার, মানে দুইটা সেমিস্টার মিলায় একটা টার্ম উইচ ইজ আ ইয়ার। তো এটা তোমার অ্যারাউন্ড এরকম 19 to 20,000 ক্যাড। আর তুমি যদি এখন সায়েন্স ফ্যাকাল্টি থেকে বের হয়ে হ্যাস্কেনের দিকে যাও, শুলেকের দিকে যাও, হ্যাস্কেন ইজ দ্য বিজনেস স্কুল অফ ক্যালগারি অ্যান্ড শুলেক ইজ দ্য ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ান। তুমি যদি শুলেক বা হ্যাস্কেনের দিকে যাও, তাহলে দ্য কস্ট ইজ আ বিট মোর। আই থিঙ্ক সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ হচ্ছে আমাদের হ্যাস্কেন ফ্যাকাল্টি, ইফ আই এম নট রং, আই থিঙ্ক সবচেয়ে আই থিঙ্ক ওটাই এক্সপেন্সিভ। সো অল ওভার ওদের ওখানে আই থিঙ্ক চার্জেস পরে 25-এর মধ্যে হয়ে যায়। আই এম নট শিওর, কারণ আমি হ্যাস্কিনে পড়ি না, আমি শুলেকে পড়ি না, সো আই এম নট শিওর, বাট 20-এর উপরে লাগে, 20,000 ক্যারের উপরে লাগে পার ইয়ার হ্যাস্কিন বা ইসেতে যাওয়ার জন্য। তুমি অ্যারাউন্ড 25 ধরতে পারো, এরকম লাগে আই থিঙ্ক পার ইয়ার, ইফ আই এম নট রং। আর এখনের কথাটা আরো ডিফারেন্ট, কারণ আমরা যে 2021 ব্যাচটা, 21 ফল যারা ছিলাম, উই ওয়ার দ্য লাস্ট পিপল যারা হচ্ছে আমাদের গত 10 বছর বা 5 বছরের যে রেটটা ছিল টিউশন ফিজের, আমরা ওই রেটে ঢুকে গেছি, আমাদের রেটটা চেঞ্জ হবে না। বাট নেক্সট ফলে, মানে এই ফলে 2022 এর ফল থেকে যারা ঢুকবে, ওদের জন্য ফিজটা আরো ইনক্রিজড হবে, কারণ নট অনলি ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালগারি বাট ইন দি এন্টায়ার ক্যানাডা মোস্ট ইউনিভার্সিটিজই তোমার ফিজটাকে ইনক্রিজ করে দিছে। সো ওদের আরেকটু বেশি হবে। ধরো আমার যেমন এখন পার ইয়ার 20 লাগতেছে বা 19 লাগতেছে, ওদের হয়তো মানে সায়েন্স ফ্যাকাল্টি থেকে হইলেও 22 বা 21 অ্যারাউন্ড লাগবে, বা আর একটু বেশি লাগবে, এরকম আর কি। আর বাংলা টাকা হিসাব করতে গেলে আই থিঙ্ক 4 বছরে তোমার থাকা খাওয়া, তুমি যদি জবের কথা না চিন্তা করো, সবকিছু মিলায় তোমার সায়েন্স ফ্যাকাল্টি থেকে হইলেও তোমার 80 অ্যারাউন্ড ধরতে হবে ল্যাক্স। আচ্ছা, এমনি Right. জব কত আওয়ার্স করতে পারো, লাইক ইন জেনারেল? When you are a student, international student, not domestic, এখানকার domestic-দের কথা অনেক different. They get a lot of privilege. They can work. They can do anything they want. But if you're like এটাকে কি বলে, international student, then you get to work only 20 hours per week. But ওটাতে I think cover up হয়ে যায়. You get a good money. Don't worry. ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেনটা নিও ইশাতুল। Obviously. So there's this question from Kazi Mahir. Canada agriculture related courses গুলো কিরকম? Do you have any idea? Not really, কারণ এগ্রিকালচার নিয়ে তো ঘাটি নেই, বাট আই থিঙ্ক এগ্রিকালচার থেকে পড়ে মানে ফুড স্টাফ নিয়ে there is a good field, there should be a good field, কারণ if you guys know then Canada, I think potatoes and আরেকটা কি জিনিস আছে, মানে দুইটা জিনিস ছাড়া কানাডা কোনো কিছু লিটারালি প্রডিউস করে না। মেপল সিরাপস ইজ আ ডিফারেন্ট থিং, ওটা অনেক হয়, বাট যাই হোক, আদার দেন দ্যাট এগুলা বাদে ধরো যাই এখানে আমরা খাচ্ছি, এনি কাইন্ড অফ ফ্রুট বলো, তুমি ভেজিটেবলস বলো, fish farming, যাই বলো না কেন, most things are like from outside, maybe আমেরিকা, মেবি অন্য কোনো কান্ট্রি থেকে ওরা বড় করে আনতেছে, ডেইরি প্রোডাক্ট বলো, এনিথিং, মোস্ট থিংস তোমার এই বাইরে থেকে আনা। সো যারা এগ্রিকালচার গ্রাজুয়েটস হবে, অ্যান্ড অ্যাজ এখন যে সিচুয়েশন ক্যানাডার, যে অনেক ইমিগ্রেন্টস আসতেছে, সো তোমরা বুঝতেই পারতেছো যে আগে যা ছিল ওটার থেকে বেশি যেহেতু ইমিগ্রেন্টস আসতেছে, ফুডের চাহিদা কিন্তু বাড়বে। সো ফুডের চাহিদা বাড়লে এগ্রিকালচারও তোমার এক্সপ্যান্ড করতে হবে, অ্যান্ড এগ্রিকালচার তুমি যখন এক্সপ্যান্ড করবা, ইউ উইল নিড এগ্রিকালচার পিপল, রাইট? অ্যান্ড ক্যানাডা ইজ আ কান্ট্রি যেখানে তুমি যদি মানে নলেজ ছাড়া চাকরি চাও, হ্যাঁ ওই ওয়ালমার্ট টালমার্টে পেয়ে যাবা, বা আমাদের মতো এরকম পার্ট টাইম করতে পারবা, বাট কোনো বেটার পজিশনে যেতে গেলে, বা এই যে এরকম জিনিসগুলা যেমন ফুড, ল,
হেলথ স্টাফ এগুলাতে অলওয়েজ ওরা প্রেফার করে একটা ওয়েল এডুকেটেড মানুষকে বা ওই ডিগ্রি রিলেটেড একটা মানুষকে। তোমরা জানো ক্যানাডার যে পলিটিক্যাল ইসে যে বোর্ডটা, ওখানে একটা মানুষও এমন নাই যে মাস্টার্স বা পিএইচডি ছাড়া। মোস্ট পিপল আর ফ্রম লাইক ওরা গ্রাজুয়েটস। বাংলাদেশে দেখতে গেলে ভাই সব নেতারাই হাফ স্টাডি করে দেন ছেড়ে দেয় বা কিছু একটা করে, বাট এখানে থিংস আর প্রিটি ডিফারেন্ট। সো এগ্রিকালচার আই থিঙ্ক এখনের কারেন্ট কথা জানি না, বাট আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে ফিল্ডটা অনেক এক্সপ্যান্ড করতে হবে, কারণ অনেক ইমিগ্রেন্টস আসতেছে ক্যানাডার মোস্ট জায়গা এখন খালি খালি, বাট যেরকম ভাবে ইমিগ্রেন্টস আসা শুরু করছে অনেক লাগবে, অনেক ফুড লাগবে। All right. আচ্ছা, So Apu, we're going to take questions, বাকি questions later. So আমার questions আছে যে, so তুমি যখন গেছো, there was lockdown ছিল কেন? ক্যানাডাতে অ্যালবার্টাতে যে রেস্ট্রিকশনটা ছিল, সেটা হচ্ছে যে আউটডোরে আমাদের কোনো কিছু করতে হতো না, কারণ আউটডোরে কি করব ভাই, আমি তো হরিণ বাঘ ভাল্লুক ছাড়া কিছু দেখি না, মানুষও দেখি না। তো আউটডোরে মাস্ক পরে আমি কার থেকে বাঁচবো? সো আউটডোরে আমাদের মাস্ক লাগতো না। আমাদের ইনডোরে কোথাও গেলে বা বাসে উঠলে আহ, ওখানে আমাদের মাস্ক লাগতো, বা উবারে উঠলে ওখানে আমাদের মাস্ক লাগতো। ভার্সিটি ক্যাম্পাসের ভিতরে ঢুকলে এনিওয়ার ইনডোরে গেলে মাস্ক লাগতো, এখনো সেম আর কি রুলটা চলতেছে, স্যানিটাইজ করতে হতো অ্যান্ড জাস্ট মাস্ক লাগতো। আর আম, আরেকটা যেটা যে ভ্যাকসিনেশনের পরপর যেটা হয়েছে যে তুমি যে কোনো রেস্টুরেন্টে যাও, যেখানেই যাও না কেন, তোমার ভ্যাকসিনেশন প্রুফ ছাড়া তোমাকে ঢুকতে দিবে না। ভ্যাকসিনেশন প্রুফ অ্যান্ড ইউর আইডি, যে এটা তোমারই ভ্যাকসিনেশন, কারণ অনেকে আছে না যে অন্যের ভ্যাকসিনেশন স্ক্যান করে ঢুকে যাবে। সো তোমার ভ্যাকসিনেশনও লাগবে, তোমার আইডিও লাগবে। আমার অ্যালবার্টা আইডি আমি শো করি, এরপরে ভ্যাকসিনেশন শো করি, দেন দে লেট মি ইন। না থাকলে এরকম অনেক দিন গেছে যে এখান থেকে বাংলা টাউন অনেক দূরে, প্রায় 2 আওয়ার্স এর বা 1.5 মানে 1.5 এরকম একটা আর কি ড্রাইভ বাসে, অ্যাজ আই ডোন্ট করা কার। তো এরকম অনেকদিন কাছে আমি গেছি, যাওয়ার পরে যে ঢুকতে দিবে না এরকম হইছে। কারণ আমার কাছে আইডি নাই বা ভ্যাকসিনেশন প্রুফটা নাই এরকম। All right, Apu. So I have this question, maybe a bit personal. So what's the craziest thing you did after going to Canada? Like, so the craziest thing. উম, Apart from academics, উম, let's keep academics to the side. You know, আম, অনেক চিন্তা করতে হইতেছে, তার মানে বুঝতেছো যে আই লিটারালি ডিড নাথিং ইয়েট। আমি আসার পর থেকেই পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেছি, কেমনে অ্যাডাপ্ট করবো এগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেছি। হ্যাঁ, বাট ওয়ান থিং আই ডিড ওয়াজ আই টুক ইকোনমিক্স। আমি সারা জীবন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে পড়ে ওয়েন আই টুক ইকোনমিক্স আমার কাছে মনে হয়েছে যে আরে ভাই এটা কি জিনিস। সো আই থিঙ্ক দ্যাটস দ্য, এখন পর্যন্ত আমার কাছে মনে হয়েছে that might not be the craziest thing that I did, but economics is something crazy that happened to me. Honestly, মানে আমি পুরা মানে বুঝোই লাইক কোনো আইডিয়া নাই ইকোনমিক্স নিয়ে আমার, বাট আই নিড টু স্টাডি। আই ফাইন্ড সামথিং ক্রেজি দ্যাট ইজ, আমি এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সে পড়তেছি, রাইট? আমার একটা মেজর কোর্স হচ্ছে ইকোনমিক্স নিয়ে। তো আমি কোনো আগামাথা পাই নাই যে এটা কেন। সো আমার কাছে এটা খুবই ক্রেজি লাগছে, এটাই। অ্যান্ড রাদার দেন দ্যাট ক্রেজি আর কোনো কিছু আসলে হয় নাই তেমন এখনো so are পর্যন্ত। you trying মাত্র are you 3 মাস। trying to say যে কানাডাতে গেলে লাইক মানে এনভায়রনমেন্ট লাইক সবকিছু কোপ আপ করতে অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে? Is it something like that, or ডিফিকাল্ট like হয়ে you যায় না got না become? হ্যাঁ, এটাই পয়েন্ট। এখন আমার ইনিশিয়াল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যেটা প্ল্যান, যে আমার আসলে তেমন কোনো কিছু করার ইচ্ছা নেই। আই জাস্ট ওয়ান্না বি in a better position in future, so I'm just focusing on that এখন। অফকোর্স পার্টি হয়, যাই, ঘুরি, খাই, এগুলো তো হবেই, বাট দিস আর নট সামথিং ক্রেজি। অনেস্টলি ওরকম ক্রেজি কিছু না। আম আমার আরো ফ্রেন্ডসরাও আছে, দে আর অলসো ডুইং দ্য সেম পড়াশোনার জায়গা, মানে এখানে যারাই আসে, ট্রাস্ট মি, মোস্ট ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস এখানে আসার পর তুমি যতই ক্রেজি হও না কেন, পড়াশোনার জায়গায় করতেই হয়। অ্যান্ড ওরকম ক্রেজি 3 মাস আসলে বলাটা একটু টাফ। মেবি আফটার 1 ইয়ার আই ক্যান কাম ব্যাক টু দ্য সেম লাইফ অ্যান্ড দেন সে আমি এটা করছি। মেবি এখনো হয় না আসলে তেমন কিছু। Okay, we'll be waiting for you then. আমরা আরো ইয়া শিওরলি, ইনফরমেশন জানবো তখন। অফকোর্স আই এম হ্যাপি টু শেয়ার। all right. Okay, So next question. getting like question time. একটা question আসছে আমাদের from Fahim Fayaz. Would you like to share experience with immigration officer after arriving in Canada? এক্সপেরিয়েন্স ওয়াজ ট্রেমেন্ডাসলি গুড। যেটা আমি শুনছিলাম, মানে এটা জাস্ট আমার এক্সপেরিয়েন্সটাই ভালো ছিল। আই থিঙ্ক আমার ফ্রেন্ডদের গুলাও ছিল, বাট ওদের একটু প্যারা খাইতে হয়েছে, কারণ আমি আসছি একদম অফ সিজনে। লাইক ক্যানাডাতে আসার 2-3টা সিজন থাকে বিফোর স্টার্টিং দ্য টার্ম,
যারা আসে ওরা অনেক প্যারা খায়, কারণ টার্ম শুরু হওয়ার আগে কি সব দেশ থেকে সব মানুষ একসাথে ঢোকার ট্রাই করে। তখন ইমিগ্রেশনের অনেক লাইন থাকে, অনেক জ্যাম হয়ে থাকে। বাট সিন্স আমি আসছি হচ্ছে টার্মের মাঝখানে, মানে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি আসছি, তখন তো আমার লাইক অলরেডি মানে হাফ অফ দ্য টার্ম ইজ গন। তো তখন স্টুডেন্টদের আসার রেটটা একটু কম ছিল, সো ইমিগ্রেশনটা অনেক খালি খালি ছিল। আমার ইমিগ্রেশনের সবকিছু মিলে আই থিঙ্ক 30 মিনিটসও লাগে না ঠিক মতো, ওয়ারাজ আমার কিছু ফ্রেন্ডস আছে যাদের 5 আওয়ার্সের বেশি লাগছে ইমিগ্রেশন ক্রস করতে, from the same batch, from the same institution. See the difference. So immigration totally ভাগ্যের ব্যাপার আসলে। আমি বলবো না ইমিগ্রেশন ভালো পাইতে হলে এটা করো, কারণ এটা আসলেই ভাগ্যের ব্যাপার, অ্যান্ড ডিপেন্ডস টোটালি যে তুমি কোন টাইমে আসতেছো। আমি অফ সিজনে আসছি, সো আই গট লাকি। আমাকে লিটারালি কোনো কোয়েশ্চেন করা হয় না, আমি ঢুকছি, ফার্স্ট একটা অফিসার থেকে, পুলিশ অফিসার, তারা আমার চেহারার দিকে একবার তাকাবে, আমার সবকিছুর দিকে একবার তাকাবে, বুঝবে যে এটা আমি। এরপর আমাকে বলবে তুমি কেন আসছো, দো দে নো যে আমি কেন আসছি। তো আমি আবার আমার নিজের মুখ থেকে বলবো, জাস্ট ওটা আস্ক করে, জাস্ট টু নো যে তুমি নিজেও মানে তুমি নিজেকে অথেন্টিক নাকি। কারণ অনেক ফ্রডস তো হয় যে ভার্সিটি অফার লেটার দেখায় ঢুকে যায়, অ্যান্ড জিজ্ঞেস করলে বলতে পারে না, ওখানে ওরা ধরে ফেলে। সো এরকম জাস্ট জিজ্ঞেস করবে যে তুমি কেন আসো, তোমার পারপাস কি। তুমি বলবা আমার পারপাস এটা, আমার নাম এটা, আমি এটা করতে চাই। এরপরে যেহেতু আমি ওই যে বললাম যে আমি টার্মের মাঝে আসছিলাম, তো একটা পুলিশ অফিসার আমাকে বলতেছে তুমি টার্মের মাঝখানে আসছো কেন। তো আমি বলছি আসলে আমার ভিসা আসতে লেট হয়েছে। তো মানে ওরা মাঝে মাঝে তোমাকে এমন একটা লুক দিবে, ইউ উইল বি লাইক ও মাই গড, আই নিড টু গেট ব্যাক টু মাই কান্ট্রি। ডোন্ট বি স্কেয়ার্ড, তুমি ইলিগাল কিছু করতেছো না। তোমাকে এমনি জিজ্ঞেস করবে, বাট জাস্ট অ্যান্সার করবে অ্যাজ ইফ দে আর ইয়োর ফ্রেন্ড, এই চিটচ্যাট করতে আসছো এরকম। দে উইল লেট ইউ ইন। তো আমাকে এন করে দিছে। দেন আই থিঙ্ক ইমিগ্রেশন 1 or 2-তে, আই থিঙ্ক 2-তে, আই জাস্ট ডোন্ট রিমেম্বার পারফেক্টলি যে কোন ইমিগ্রেশন, দুইটা ইমিগ্রেশন থাকে, 1 or 2, তো যে কোনো একটাতে আমাকে পাঠাইছে, গেলাম, 5-10 মিনিট বসলাম। আর আমার সেম ফ্লাইটে আরো চারজন আমরা বাঙালি একসাথে ফ্লাই করতেছিলাম। তো এই গল্প করতে করতে দেখি টাইম চলে গেছে। ডাকলো আমাকে, মানে একদম মেইন ইমিগ্রেশন অফিসার, যে পাসপোর্টটা নিল, চেহারার দিকে তাকাইলো, সিল মেরে দিয়ে দিল, ইউর গুড টু গো, আমার স্টাডি পারমিট ডান। সো ইমিগ্রেশন ওয়াজ আ ভেরি গুড এক্সপিরিয়েন্স ফর মি, বাট সবার জন্য হয় না, সো আই গট লাকি। All right. So we have another question from Faisal Ahmed. Why should a student choose Canada over Australia for studies? Or do it compare Corle, which is the better option overall for engineering, like for lifestyle, job, PR, etc. So would you like to have your say লাইফস্টাইল on অফকোর্স this? নো ডাউট অস্ট্রেলিয়ার লাইফস্টাইল অনেক ভালো। জবের কথা আমি জানি না অস্ট্রেলিয়াতে কেমন, পিয়ারের কথা আমি জানি, পিয়ার অস্ট্রেলিয়াতে পেতে অনেক টাফ, দেয় না, এখন সত্যি বলতে দেয় না। বাট দেন ওয়াই শুড আচ্ছা ক্যানাডা কেন সিলেক্ট করবে, I would say যে for the same reason I did, settlement. Futuristic চিন্তা যদি থাকে যে আমি বিদেশে কিছুটা করব, then of course welcome to Canada. And then again if you think যে না আমার যে সেটা বাইরের ডিগ্রি হলেই হবে, go to UK, go to Australia, কোনো প্রবলেম নাই। বাট তুমি যদি ওই তো ওইটাই আর কি, যে পিআর, দেন সেটেলমেন্ট, অ্যান্ড দেন জব, জবের কথাও যদি বলো, বেটার ইন ক্যানাডা। কারণ ক্যানাডা ইজ লিটারালি এক্সপ্যান্ডিং, ওরা ডেভেলপড বাট ওদের মানুষ নাই, they need people. So of course it's a very good place to be in a better position. um আর যদি কম্পেয়ার করি, দেন অনেস্টলি দুই জিনিসের জন্য ভালো, রাইট? যে একটাতে তুমি লাইফস্টাইল ভালো পাবা, বাট পিয়ার পাবা না, আর এটাতে পিয়ার পাবা, দেন লাইফস্টাইল পাবা না। সো দুইটার পার্সপেক্টিভে অনেক ডিফারেন্ট, দুই ওয়েতে ভালো। বাট লঙ্গার রানের জন্য ইফ ইউ ওয়ান্না সেটল ডাউন, ক্যানাডা অফকোর্স। All right. So there's this question from Ehsan Mahamud. Does University of Calgary accept and give credits to students who are willing to study bachelors at their university and have completed a 2 years diploma from another college? মানে এটা কি ইন ক্যানাডা ওর ফ্রম বাংলাদেশ, এটা জানতে হবে আগে। মানে বাংলাদেশ থেকে 2 ইয়ার্স ডিপ্লোমা কমপ্লিট করছে, নাকি ক্যানাডা থেকে? ক্যানাডা থেকে করলে মানে ক্যানাডাতে তুমি যদি ডিপ্লোমা 2 ইয়ার্স করে, অফকোর্স ইউ ক্যান লাইক ট্রান্সফার টু ইউনিভার্সিটি। And if Bangladesh, I don't think so. They don't give value to Bangladeshi degrees most of the times. যেমন আমাদের সাথেও কিছু মানুষজন ছিল, দে স্টাডিড halfway from NSU or I don't know কোন একটা ইনস্টিটিউশন থেকে করছে, বাট দেন দে স্টার্টেড উইথ আস, লাইক ফার্স্ট ইয়ারদের সাথেই ওরা আবার শুরু করছে। সো মোস্ট অফ দি টাইমস ইফ ইউর লাইক পার্সিং ইট ফ্রম বাংলাদেশ, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো ওরা দিবে। ইটস হার্ড টু গেট ইন। তখন তোমার জিম্যাট বা ওই যে এটাকে কি বলে,
এখানে এসে ফাউন্ডেশন এগুলা করে দেন ঢুকতে হয় ইউজুয়ালি। বাট তুমি যদি ক্যানাডা থেকে ডিপ্লোমা করো, ক্যানাডা ডিপ্লোমা ইজ ভেরি গুড। ও একটা ইম্পর্টেন্ট থিং, লেটস ব্রেক আ স্টেরিওটাইপ টুডে। সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের ডিপ্লোমা নিয়ে অনেক স্টেরিওটাইপ থট আছে যে ডিপ্লোমা মানে কেউ এইচএসসি পড়াশোনায়। ক্যানাডার ডিপ্লোমা ইজ টোটালি অপোজিট। ক্যানাডাতে তুমি যদি ডিপ্লোমাও করো, তোমার যেই জব, আন্ডারগ্র্যাড করলো তুমি সেই জব, জাস্ট এটাই ডিফারেন্স যে ডিপ্লোমা করলে তুমি একটা সার্টেন পজিশনে যাওয়ার পর আর উঠতে পারবা না। মানে ধরো আমি এই যে সেলস ছিলাম, সেলস থেকে আস্তে আস্তে আমি ম্যানেজার থেকে সিও আর হইতে পারবো না। বাট তুমি যদি আন্ডারগ্রেড করো হয়তো সিও পর্যন্ত যেতে পারবা, এটাই ডিফারেন্স। সো যারা ইভেন ডিপ্লোমাও করতে চাও ক্যানাডাতে, জাস্ট ডু ইট, কারণ ইটস রিয়েলি গুড, ইটস ওয়ার্থ ইট। এখানে ডিপ্লোমার অনেক বেল, অনেক বেল। All right. Moving on to the next question from Nusaiba Nafisa. Does University of Calgary offer criminology? ক্রিমিনোলজি, ইয়েস দে ডু, বাট তুমি কি একটু একটু ক্লিয়ার করলে ভালো হয় যে ও কি ল নিয়ে কিছু পার্সিউ করতে চাচ্ছে নাকি না। কারণ যেটা আমি বললাম যে আমি কিন্তু সুইচ করছি কান্ট্রি জাস্ট বিকজ অফ দ্য সেটেলমেন্ট থিং, বাট দেন এগেইন আই কুড হ্যাভ স্টিক টু ল, রাইট? বাট আমি করি নাই কেন? কারণ হচ্ছে যে এখানে তুমি দুইটা ডিগ্রি আছে, ল অ্যান্ড মেডিকেল, এই দুইটা পড়তে হলে তোমার পিআর লাগবেই। পার্মানেন্ট রেসিডেন্স, যেটা তুমি এখানকার মানুষ হইতে হবে। তোমার যদি এখানকার পাসপোর্ট না থাকে ওরা তোমাকে দিবে না পড়তে, এই দুইটা কারণ। ক্যানাডাতে ল অনেক অনেক স্ট্রিক্টলি ফলো করে মানুষজন, মেডিকেল নিয়ে অনেক কনসার্ন সবাই। সো এই দুইটা গভর্নমেন্ট ডাইরেক্টলি হ্যান্ডেল করে, তো যে কারণে তুমি যদি এই দুইটা ডিগ্রি এখানে পার্সিউ করতে চাও তোমার এখানকার পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি থাকতে হবে। ইউনিভার্সিটি অফ অ্যালবার্টা ল নিয়ে, শুড উই টেক দিস কোয়েশ্চেন? Yeah. Can Yeah, you move on sure. to the next question? ওকে, ইউনিভার্সিটি অফ অ্যালবার্টাতে ল নিয়ে পড়তে গেলে টোটাল কত লাগবে? ইউনিভার্সিটি অফ Also, অ্যালবার্টাতে আই ওয়ান্টেড টু ট্রাই, বাট ক্যালগারির সাথে কম্পেয়ার করলে অনেক কস্ট পড়ে যায়, সো আই লেফট। আমার আই থিঙ্ক সেম ডিগ্রির জন্য আমার 90 লাখ লাগতো, সো আই জাস্ট স্কিপড অ্যালবার্টা। এখন all right, ডিপেন্ড all right. করবে যে যে কোশ্চেন করছে উনি কোন মেজর নিয়ে পড়বে ওটার উপর। ইঞ্জিনিয়ারিং নিলে অফকোর্স 90 থেকেও বেশি পড়বে, কারণ আমারই সায়েন্স ফ্যাকাল্টি হওয়ার পরও ইট ওয়াজ লাইক অ্যারাউন্ড 90। Acha, All next right. question to I guess important. Why did you Yep. choose University of Calgary over Dalhousie? Honestly, আমি যখন দুটো থেকে অফার লেটার পাইছি, I went to my mom, dad, I gave them the options যে দেখো ডেলহাউসি এটা আর হচ্ছে এটা ক্যালগারি। তো ওরা চিন্তা করছে, মানে ওরা লোকেশন ফার্স্টে দেখছে যে লোকেশনটা কেমন, দেখলো ডেলহাউসি অনেক সাইডে, ক্যালগারিও সাইডে, বাট একটু হইলেও একটা মানে বড় প্রভিন্সের মধ্যে পড়তেছে অ্যালবার্টা, সবচেয়ে বড় প্রভিন্স। অ্যান্ড দেন অলসো দ্য ফ্যাক্টস, অ্যালবার্টা ইজ লাইক কত ফোর্থ নাকি ফার্স্ট লার্জেস্ট নাকি যেন একটা সিটি। অ্যান্ড দেন অ্যালবার্টার ক্যালগারি হচ্ছে সবচেয়ে ক্লিনেস্ট সিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সবচেয়ে ক্লিনেস্ট। ইভেন এখানে একটা জায়গা আছে ব্যানফ, এটা একটা ফান ফ্যাক্ট বা ওয়াও ফ্যাক্ট যে এখানে একটা জায়গা আছে ব্যানফ, ব্যানফের বাতাস এতটাই পরিষ্কার, ওই বাতাসটাকে এভরি ইয়ার একটা সিজনে একটা জারের মধ্যে নেওয়া হয়, নিয়ে চায়নাতে ছাড়া হয় জাস্ট টু রিফ্রেশ দেয়ার এয়ার। ঠিক আছে, সো এই কিছু ফ্যাক্টস ছিল। অলসো আমার আব্বু আম্মু প্রেফার করছে ক্যালগারি ওভার ডালহাউসি। আই নো র্যাঙ্কিং ডাজেন্ট ম্যাটার, মোর অর লেস তোমার ক্যানাডাতে সব ইউনিভার্সিটি ভালো, বাট Bengali parents, of course, they would look at the ranking. They looked at the ranking and they're like, okay, Calgary is in a better position, go there. And I was also okay with Calgary over Halifax. And Halifax আমি দেখছি ওই ইয়ার অনেক বাঙালি যাচ্ছিল, মানে most people were going to Halifax, তো আমারও ইচ্ছা ছিল যে ঠিক আছে, I'm gonna choose Calgary over Halifax or over Nova Scotia. আর আরেকটা জিনিস, অনেকে এটা চিন্তা করে যে নোভাতে ফিসটা কম, যেটা আমিও আগে চিন্তা করছিলাম যে ফিসটা কম, আই শুড গো দেয়ার, কারণ সেম ডিগ্রি। আর যেটা বললাম যে র্যাঙ্কিং ক্যানাডাতে ভার্সিটির barely matters, তোমার সিজিপিএ লো থাকলে নো ম্যাটার তুমি কোনখান থেকে বেরোছো, no one will pay head to you. So but still I choose Calgary for one more reason, the living. যারা চিন্তা করো যে হ্যালিফ্যাক্সের মানে ডেলহাউসি ইউনিভার্সিটি, ডেলহাউসি হচ্ছে হ্যালিফ্যাক্স এর নোভা স্কটিয়াতে, সো যারা চিন্তা করো যে ডেলহাউসিতে পড়লে আমাদের ফিস কম লাগবে, সো আমরা ওখানে মুভ করব, হ্যাঁ ইউ ক্যান ডু দ্যাট। বাট দেন এগেইন হ্যালিফ্যাক্সেও নেক্সট জানুয়ারি থেকে বা ফল থেকে ফিজ ইনক্রিজ করতেছে। হ্যাঁ ক্যালগারির মতো এত হাই হবে না, বাট যে লিভিং কস্টটা অনেক,
হ্যালিফ্যাক্সে আমি যতটুকু শুনছি আমার কিছু ফ্রেন্ডসরা গেছে। আমার ২ দিন আগে আমার একটা ফ্রেন্ডের সাথে কথা হইছে হ্যালিফ্যাক্সে গেছে। ওর সাথে আমার কম্পেয়ার করতেছিলাম। We were talking about the living cost. ওর ওই এতটুক রুমের জন্য কত দেয়? অ্যারাউন্ড 500 এর উপরেই দেয়। আর আমি পুরা স্যুটের জন্য 500 টাইপের দিচ্ছি। সো লিভিং কস্ট মোটামুটি অনেক ভালোই হ্যালিফ্যাক্সে। So I would say যে তোমরা not only Calgary and Dalhousie but entire Canada-তে তোমরা যখনই ক্যানাডাও না যেদিকেই মুভ করো ওয়ার্ল্ডের, just don't look at the tuition fees, also do look at the living cost. কারণ লিভিং কস্ট চেঞ্জেস এভরিথিং। তুমি যদি চিন্তা করো যে ফিজ আমার 70 আর লিভিং কস্টের কথা আমি মাথায় না রাখলাম, তো লিভিং কস্ট দেখা গেছে ক্যালগারিতে 5 লাখ পড়বে, ডালহাউসি বা অন্য কোথাও গেলে দেখা যাচ্ছে 10 লাখ পড়বে। সো 5 লাখ টাকার একটা ডিফারেন্স করে ফেলতেছো তুমি জাস্ট বিকজ ওই 5 মানে 2 লাখ টাকা কম বলে। সো জাস্ট লুক এট দি লিভিং কস্ট অলসো। অনেক কিছু ম্যাটার করবে, অনেক কস্ট কমে যাবে। So viewers, অনেক important, not only tuition fees, you have to look at the living expenses too. We will look for the Right. next question. Ishatul. Yeah. Thank you. We have this question from Ihsan Mahmood. Has it been possible for you to manage your entire monthly expenses from working 20 hours a week from a part-time job? Yes, it has been. কারণ ফার্স্ট অফ অল যেটা বললাম যে I didn't went for the luxury option. আমি অ্যাপার্টমেন্টের জন্য দেখি নাই, আমি ডর্মের জন্য দেখি নাই। ডর্ম ইজ অলসো কস্টলি। মোস্ট পিপল ওভার হিয়ার যখন একদম শুরুর দিকে আসে প্যারেন্টসও কনসার্ন থাকে যে নতুন নতুন গেছে, কোন র্যান্ডম জায়গায় পাঠাবো, কি দরকার ডর্মেই দেই। Canada is a place everyone is safe. আমি sometimes বাসাও লক করতে ভুলে যাই। It's safe. It's literally safe. So ডর্মে থেকে সেফ হবে এটার কোনো সেন্স মেক করে না। সো অল দি প্যারেন্টস যারা এরকম চিন্তা করেন, ডোন্ট ওভারথিঙ্ক, জাস্ট সেভ সাম মানি, কারণ মানি ইজ ইম্পর্টেন্ট। সেফটি এখানে আছে অনেস্টলি। যে কোনো বাসায় আপনি ফালায় রাখেন, ইয়োর বয় অর গার্ল ইজ সেফ। সো 20 আওয়ার্সেরটা আমি যখন ফার্স্টে আসি সেপ্টেম্বরেরটা, একটা সিকিউরিটি ডিপোজিট দেওয়া লাগে বাড়িওয়ালাকে। ওটা হচ্ছে যে তুমি এখানে যে ভাড়াটিয়া, তুমি যদি এখানকার কিছু ড্যামেজ করে ফেলো, একটা এক্সট্রিম পর্যায়ে ড্যামেজ, ধরো আমি ওয়ালটা ভেঙে ফেলে দিলাম, সো এটা তো আমার করার কোনো রাইট নেই, এটা তো তার রিপেয়ার করতে হবে, রাইট? এটা টাকা কোত্থেকে উঠাবে? সো ওই 500 হচ্ছে সিকিউরিটি ডিপোজিট বলে, ওইটা ওর কাছে রেখে দেয়। যদি আমার একটা লিজ থাকে, এই লিজ মানে কন্ট্রাক্ট আর কি, এটা যদি শেষ হওয়ার পরে সে একবার আসবে, মানে আমি বাসাটা ছেড়ে দেওয়ার সময় সে দেখবে যে আমি কি বাসার কোনো কিছুকে হার্ম করছি নাকি না। একদম এক্সট্রিম পর্যায়ে অফকোর্স এই একটু পেইন্ট উঠবে, একটু ভাঙবে, এগুলো তো ছোটখাটো জিনিস, বাট মেজর কোনো কিছু করছি নাকি না। যদি সে দেখে আমি মেজর কোনো হার্ম করি নাই, ও আমাকে সিকিউরিটি ডিপোজিটটা ব্যাক দিয়ে দিবে। সো আমি যখন আসার সময় আমার সিকিউরিটি ডিপোজিট আর ফার্স্ট মান্থের রেন্টটা আমি আব্বু আম্মুর থেকে নিছি। অ্যান্ড আফটার দ্যাট আই থিঙ্ক জানুয়ারি থেকে আই স্টার্টেড পেইং মাই ওন রেন্ট। সো আমার ডিসেম্বরে যাই আসছিল আমি অ্যাডভান্স পে করে দিছি আর কি জানুয়ারিতে। সো আমার জানুয়ারিতে কোনো হেডেক ছিল না ইসে নিয়ে, রেন্ট নিয়ে। তো ইফ ইউ ওয়ার্ক প্রপারলি অ্যান্ড নতুন আসার পর যেটা হয় যে অনেক এক্সপেন্স হয়ে যায় উইথাউট এনি নলেজ। তুমি দেখবা তোমার কোনো টাকা নাই, এত টাকা ইনকাম করছো, কোনো টাকা নাই, এটা হয়। সো তুমি যদি ওটার থেকে একটু স্টপ করতে পারো নিজেকে, আমার ফার্স্ট মান্থে এটা হয়েছিল অনেস্টলি। আসার পর দেখি আয় হায় টাকা নাই, টাকা কই গেল? কারণ আমরা বাংলাদেশে ইউজ টু এরকম তো 5 টাকা 2 টাকা। সো এখানে যেন আমি 5 টাকা 3 টাকা $3 দেখতাম, আরে 5 টাকা $3 এরকম করতে করতে আমার শেষ, 200 টাকা নাই, 500 টাকা নাই, এরকম হয়ে গেছে। সো আসার পর ইফ ইউ ক্যান স্টপ দিস হ্যাবিট আর বুঝতে পারো যে তোমার মানে সোজা কথা তোমার একটা বাজেট ডিভাইড করে চলতে পারো, অফকোর্স 20 আওয়ার্স করার পর তোমার রেন্ট তো পে করবে, অ্যালং উইথ দ্যাট আমার ফুড কস্ট আমি নিজে উঠাচ্ছি, তোমার ফুড কস্ট তুমি নিজে উঠাতে পারবা। অলসো নট অনলি ফুড কস্টের পরও তুমি বাইরে একটু কফি খাবা, একটু দেখবা, ঘুরবা, এটা কিনবা ওইটা কিনবা, হবে, পারবা। All right, so Apu. So guys, as you heard, it's pretty safe in Calgary, but আপনারা আবার নিজেদের বাসার দরজা খুলে কোথাও যায় না, because it's not Yeah. safe in Bangladesh, and especially when you're in Mohammadpur, it's literally dead. You're not safe at all. So guys, moving on to the next question. Did you use Kijiji app for finding residence? No, I didn't. I used Rentfaster. Also, when you come to Calgary or Canada or anywhere, look at the Facebook Marketplace. অনেক ভালো ভালো অপশনস থাকে, কারণ আমি প্ল্যান করতেছি যে আমার লিজ জুনে শেষ হবে। সো আফটার দ্যাট আই এম প্ল্যানিং টু মুভ আউট ফ্রম হিয়ার। অ্যান্ড যখন আমি মুভ আউট করবো প্রবাবলি আমি
ফেসবুক মার্কেট প্লেস বলে একটা জিনিস আছে, ওখানে দেখবো আর কি। আমি জানি না বাংলাদেশে কতটুকু অ্যাক্টিভ, কারণ বাংলাদেশে আমি কখনো ইউজ করি নাই। এখানে আসার পরে এই জিনিসটা খুবই বুমিং দেখছি আমি। সো আই ইউজড রেন্ট ফাস্টার ফার্স্ট, সেকেন্ডলি হচ্ছে মার্কেট প্লেস, এই দুটোতে আমি দেখছিলাম আসার আগেই। All right. So there's this question, did you try for scholarship? I don't think so, did you? I didn't, কারণ হচ্ছে অনেকগুলো রিজনের কারণে, বাট আই ডিড গট সাম বার্সারি আফটার কামিং হিয়ার। ফার্স্ট ইয়ার, ফার্স্ট সেমেস্টার শেষ করার পরে সিজিপিএ 2.75 এর উপরে হইলে ইউ গেট টু অ্যাপ্লাই ফর আ বার্সারি। দেন রেস্ট ডিপেন্ডস অন ইয়োর লাক, যে উঠবে নাকি উঠবে না, মানে মিনিমাম সিজিপিএ এত থাকতে হবে। অলসো দেন যে ওই যে এতগুলা মানুষ অ্যাপ্লাই করে, এরপরে ওখান থেকে একজনকে দেয়, এরকম আর কি বিষয়টা। সো ওইটা হচ্ছে ফার্স্ট সেমিস্টারের পরে আমি পাইছি। বাট আমার অনেক ফ্রেন্ডসরা আছে যারা শুরুর দিকে পাইছে। তোমার ওইটা আমি পাই নাই, কারণ জাস্ট অ্যাজ আই সেই যে আমি একদম ডেডলাইনে অ্যাপ্লাই করছি। সো স্কলারশিপের সব ডেটস ওভার হয়ে গেছিল, সব অ্যাওয়ার্ডস দেওয়া শেষ হয়ে গেছিল। সো আমি পাই নাই, আমি বোকা। বাট তোমরা এটা করবা না, এই মিস্টেকটা করো না। ইফ ইউর প্ল্যানিং টু গো সামওয়্যার, দেন আগের থেকে সবকিছু জেনে শুনে ভালো মতো করো, আমার মতো করো না, একদম এন্ডে করলে কিছুই পাবা না। তো আমি আই থিঙ্ক ডেটসগুলো আমার কোথাও নোট ডাউন করা আছে, নোটেড ডাউন ফর দ্য লাইভ। সো ডিসেম্বরের মধ্যে, মানে অ্যাপ্লিকেশন ডেট তো ইউজুয়ালি আমাদের অক্টোবর ফার্স্টে শুরু হয়। ফল অ্যাপ্লিকেশন মানে নেক্সট ইয়ার ফল অ্যাপ্লিকেশন এর আগের বছর অক্টোবর ফার্স্টে শুরু হয়। তো যখন শুরু হয়, তোমরা অক্টোবর ফার্স্ট থেকে শুরু করে অক্টোবর নভেম্বর এই 2 মাসের মধ্যে যারা যারা অ্যাপ্লাই করবা ভালো মতো অ্যাপ্লাই শেষ করে ফেলো। করার পর তোমাদের একটা ইউসিআইডি কোড যাবে। ইউসিআইডি মানে হচ্ছে তোমাদের একটা পোর্টাল থাকবে, স্টুডেন্ট পোর্টাল থাকবে তোমাদের নিজস্ব পার্সোনাল, যেটা এখন আমারও আছে, সবারই আছে যারা ইউএফসিতে পড়ে। তো তুমি অ্যাপ্লাই করার পর যখন তুমি ইউসিআইডি পাবা, তুমি পোর্টাল লগ ইন করবা। লগ ইন করার পর মাই ফিন্যান্সে যাবা, যাওয়ার পরে নিচে একটা অপশন থাকে অ্যাওয়ার্ডস, অ্যাপ্লিকেশন, স্কলারশিপ এই টাইপের। ওখানে ক্লিক করলে তুমি দেখতে পারবা যে তুমি কোন কোন স্কলারশিপ বা অ্যাওয়ার্ডের জন্য এলিজিবল। অ্যান্ড এটা একমাত্র ডিসেম্বরের মধ্যে করলেই মোস্ট অ্যাওয়ার্ডস তুমি দেখতে পারবা। আদারওয়াইজ কিছু কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং এর অ্যাওয়ার্ড মার্চ পর্যন্ত থাকে। বাট ওই তো যদি বাই চান্স শেষ হয়ে যায়, তাহলে ইটস আ ব্যাড লাক ফর ইউ। তো আই উড সাজেস্ট একদম শুরুর দিকে অ্যাপ্লাই করে ফেলতে, কারণ মোস্ট স্কলারশিপ মানে বুঝোই স্কলারশিপ কে না চায়। সো মোস্ট পিপল অ্যাপ্লাই ইট উইদিন ডিসেম্বর। সো অক্টোবরে অ্যাপ্লিকেশন শেষ করেই তোমার ফরজ কাজ হচ্ছে তুমি আগে ডিসেম্বরের জন্য অ্যাপ্লাই করো, ডিসেম্বর স্কলারশিপের জন্য। অ্যান্ড দেন এগেইন কিছু অটো এন্ট্রান্স অ্যাওয়ার্ড থাকে যেটা আমি পাই নাই। দোজ কোর্স ওয়াজ অল রাইট, বাট ওই যেটা বললাম যে ডেডলাইন অ্যাপ্লিকেশন আমাকে নিছে, এটাতেই আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেস্টলি, অ্যান্ড আমাকে নিবেও না। তো যেটা হয়েছে যে তুমি যখন একদম শুরুর দিকে অ্যাপ্লাই করো ওয়ে বিফোর দ্য ডেডলাইন, তখন এন্ট্রেন্স কিছু অটো স্কলারশিপ থাকে, অ্যাওয়ার্ড থাকে, নট স্কলারশিপ, আর ইটস অ্যাওয়ার্ড। তোমার হাই স্কুল স্কোর যদি তোমার এরকম হয়, ধরো জিপিএ 5 বা এ লেভেলসে ভালো স্কোর, ওরকম হলে তুমি $5,000 একটা অটো স্কলারশিপ পাও। এটার জন্য তোমার কোনো অ্যাপ্লাই করতে হয় না কোথাও এক্সট্রা করে। তুমি জাস্ট তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা ফিল করবা ডিসেম্বরের আগে, দেন মোস্ট প্রবাবলি তুমি $5,000 স্কলারশিপটা পেয়ে যাবা অটোমেটিক। ডিপেন্ডস অন ইয়োর স্কোর, জিপিএ 5 অর এ লেভেলসে একটা ওই যে তোমার এবিবি আই গেস এরকম থাকলে তোমাকে দিয়ে দেয়। আর হচ্ছে ওই তো এটাই হচ্ছে একটা অটো। বাকি যে আদারগুলো আছে, মোস্ট আদার হচ্ছে তোমার আলাদা করে অ্যাপ্লাই করতে হবে, যে পোর্টালে ঢুকে এন্ট্রান্স অ্যাওয়ার্ডস এইসব হাবিজাবিতে গিয়ে। অ্যান্ড মার্চ পর্যন্ত যায়, অনেকগুলারই ডেডলাইন। বাট বেস্ট হচ্ছে ডিসেম্বর পর্যন্ত মানে মধ্যে করে ফেলা, কারণ এত ক্যান্ডিডেটস থাকে, তুমি যত আগে করবা তোমার চান্স অত বেশি স্কলারশিপ বা অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার। So viewers, it's very important যে deadline এ না যাওয়া and to know informations about different universities. আমাদের URF page we have many mentors talking about different universities like Canada and Korean universities. So যারা জানার, please visit our page and look for it. We'll go for the next questions now. Shatul. All right. The next question. The next question was, I think the question disappeared. But the Okay, I last guess question was basically, I know the last question. It was basically what you already answered, যে কতদিন লাগে jobs এর জন্য and also you have already answered যে এটা based করে এক একজনের উপরে. It took you only 2 months, I guess, or 1 month probably. 1 month না, I think 15 days to like confirm, and started after 1 month.
Wow, আমি আবারও ছোট্ট করে flex. বলতেছি, ইট ইট ডিপেন্ডস যে তুমি নিজেকে কতটা মেন্টালি প্রিপেয়ার করতে পারো। ইভেন ক্যালগরি ঠান্ডাও সেম। আমি ফার্স্টে ঠান্ডা ঠান্ডা করতাম, এরপরে আমি শুরু করছি চিন্তা করা যে একটা জ্যাকেট পরবো আর চিন্তা করবো বাইরে কোনো ঠান্ডা নেই। আসলে ইট ওয়ার্কস ফর মি। আমার ঠান্ডা লাগে না এখন। সো ইটস অল অ্যাবাউট দি মেন্টাল স্টাফ, যে তুমি নিজেকে কতটুকু কেমনে রাখতে পারো। ইফ ইউ থিঙ্ক তুমি ১ বছর পরে জব পাবা, এর আগে পাবা না, তুমি আসলে পাবা না। বাট দেন এগেইন ইফ ইউ ফিল যে আমি জব করবো and আমার পাইতে হবে, তুমি পাবা। এটাই। All There right. is another So, question all right. from Do you Fahim want to take it? Fayaz. Yeah, we should take it. The last question of our session. হুম। If I have GPA 5 in both SSC and HSC, so is there any chance to get scholarship? ইয়েস, অফ কোর্স। এন্ট্রান্সের অটো 5000 এর যেটা, এটা অনেকেই পাইছে এবার। সো অ্যাজ তোমার জিপিএ 5 আছে, জাস্ট ডু ওয়ান মোর থিং, আইএলটিএস এরটাও ভালো রেখো স্কোরস। হয়ে যাবে, হয়ে যাবে, শিওরলি হয়ে যাবে। All right. So, okay, Acha. So, I Important think, thing. Important thing. I know this live is gonna end, but important thing about University of Calgary. Most universities in Canada may offer January session, but University of Calgary only একটা session September fall intake, so January তে কোনো session নাই. So if you wanna apply, then already I guess এবছরের application deadline এখনো আছে। স্কলারশিপের চান্স হয়তো এখন লেস হয়ে গেছে, বাট স্টিল অ্যাপ্লাই করতে পারো ফর দিস সেপ্টেম্বর। আর যদি তোমার একদমই স্কলারশিপ টার্গেট থাকে, লাইক 5000 ক্যাডের ওটা, দেন আই উড সাজেস্ট অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারো। বাট দেন এগেন নেক্সট ইয়ার করলে আরো বেটার চান্সেস হবে আর কি। সো জাস্ট বলে রাখলাম, যারা ইউএফসিতে অ্যাপ্লাই করবা, জাস্ট একটা ইনটেক, দুইটা ইনটেক না, ফল ইনটেক আছে, জাস্ট একটা। all right. I think our questions are done for today. We are not going to take any more questions. একটা last remarks আছে, ওটা আমি পড়বো from Ryan Rashid. Thanks to everyone for watching today's live. It's been 2 months since we have been inactive. I couldn't work due to my HSC, and it was a tough time for us. Though our other officials did a really great job, and hats off to them for their contributions. We came to hear things like URFT is dead. It's not going to be active again, but here we are, slaying again. Yeah, definitely slaying. Thanks to everyone for staying by our side. We hope we will have you by our side all the time, and URF will grow more and more. Thank you. That was a lovely remark from you, Rashid Bhai. Guys, I hope we are done for today. By the way, And interesting fact. I guess this was the first time we had a male host and male and a female duo, male and female duo. duo. Yeah, we had it's kind of new. And guys, I think you are gonna see me more in the next sessions. But coming to the conclusion, thank you, Apu. It was a pleasure to have you here. Our like honestly a It was a big very pleasure, and thank informative you. session, to be honest. Thank you so much. It was Like, fun too, and literally. Yeah. Yeah, yeah, I'm happy to and share my experience, and if like people take some information from here and then applies it in their own life, আমার জন্য এটা আরো বেটার হবে। মানে I would feel blessed যে আমি কাউকে হেল্প করতে পারছি। So of course it was a pleasure to share my experience with you guys. all right. So guys, this is us bringing justice to you all. Bye bye.